My name is Kalaimani Subramanian. I'm from Malaysia and I'm one of the admins of the NBC. Today, we are presenting the topic called GEM, G-E-M, Government E-Marketplace, presented by Mr. Sethuraman Sathapan, and it's part of our NBC webinar series. This is series number 1 on how to unlock your business during lockdown period and after. Now, without further ado, let me introduce Mr. Sethuraman Sathapan, the presenter for today. Mr. Sethuraman Sathapan, he's got a string of degrees, but he's supposed to be on the slide, which will come up shortly. And he's currently working as a Chief Operating Officer at Emirates NBD Bank, Mumbai. He has 31 years of banking experience with 1 nationalized bank and 5 foreign banks. Name after them is Scotiabank, Commerce Bank, Maybank Group, Doha Bank, and also currently with Emirates NBD Bank in India. He is a regular columnist in a popular Tamil daily called Dinamalar, and one of the largest circulated dailies in Tamil Nadu, and writes articles related to exports, imports, economics, and startups, and for many years. He has written more than 2,000 articles in Tamil on the above subjects and also in various magazines. He has conducted 50 over seminars at various places in Tamil Nadu on exports and imports. For information, one such seminar in Karur has attracted around 1,700 participants. He has delivered lectures in more than 50 seminars all around India and also in international plus relating to the export market. And he has been invited by the international export documentation seminars by the Kenyan government for the last 12 years. And he has published 17 books, 6 in Tamil, 11 in English, on exports, imports, and savings. He has also translated international rule book for export documentation in Tamil for the benefit of Tamil Nadu exporters, which has become really useful to the exporters in Tamil Nadu. Recently, he has been conferred advocate title by the London Institute of Banking and Finance for his work on export documentation in the last 20 years. He has also been awarded the Best Business Article Writer of the year 2019 by the popularly weekly Kumudam magazine and Tamil Nadu Publishers Association. So that are his credentials. More than that, he has been an NBC member since its inaugural and has been one of the main members called main pillars of NBC since the beginning. When NBC voted the idea of conducting free seminars for the benefit of Nagarathar, the first such seminar was conducted by him at Kovilur called Export and its Prospects. And he has conducted another seminar at Tanjavur, how to start a startup. And he is also instrumental in NBC starting a non-banking financial company with RBI permission. And for those who have joined us late, welcome again. Once again, now without further delay, let's Mr. Sethuraman Sathapan begin his session on Government E-Marketplace. Thank you. Over to you, Mr. Sethuraman. வணக்கம். பங்கு பெற வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பேசுறது கேக்குதா? You are audible now. You can go on. வணக்கம். தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம் முதல்ல. ஏன்னா நேற்று வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி இன்னைக்கு காலைல வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கடைசியில சாயந்தரம் இது ஒரு 10-20 நிமிடம் தடங்களுக்கு மிகவும் வருந்துகிறோம். ஆக்சுவலா இந்த செமினாருடைய காரணகர்த்தா NBC, நகரத்தார் பிசினஸ் கனெக்ஷன்ஸ். நகரத்தார் பிசினஸ் கனெக்ஷன் உங்க எல்லாருக்கும் கட்டாயமா தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு சின்ன விதை போட்டது இன்னைக்கு ஆலமரம் மாதிரி பெரிய அளவுல வந்திருக்கு, விருட்சமா வளர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம்.
கிட்டத்தட்ட 700 மெம்பர்களை கொண்டு பெரிய ஆலமர விருட்சமாக இருக்கிறது. இந்த இது போல பல செமினார்கள இந்த என்பிசி வந்து நடத்திருக்கு, பல ஊர்கள்ல நடத்திருக்கு. இந்த லாக்டவுன் பீரியடை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம நகரத்தார்களுக்கு உபயோகப்படும் விதமாக ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் முடிவு பண்ணோம். 2 நாளைக்கு முன்னாடி முடிவு பண்ணிட்டு நேத்து தான் அதனுடைய ஒர்க் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு இத பத்தி அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே கிட்டத்தட்ட ஒரு 166 பேர் இதுல வந்து ஜாயின் பண்ணது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்குது. இது போல தொடர்ந்து 7 நாட்கள் இதை பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நல்ல மிகச்சிறந்த வல்லுநர்கள் பேச இருக்கிறார்கள். அதுல இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போறது என்னன்னா கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ். இது வந்து உங்கள நிறைய பேருக்கு கட்டாயமா தெரிஞ்சிருந்தாலும் வந்து அது வந்து பங்கு பெறாமல் இருந்திருப்பீங்க. இது வரைக்கும் அந்த சந்தையில நீங்க பங்கு பெறாமல் இருந்திருப்பீர்கள். இது ஒரு மின் சந்தை. இந்த சந்தையில வந்து நீங்க பங்கு பெறாமல் இருந்திருப்பீங்க. அதை வந்து நம்ம நகரத்தார்கள் உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும், பெரிய அளவுல உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னோட நோக்கம். அதனாலதான் வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து முதல் டாபிக்கா எடுத்துக்கிட்டோம். ஏன்னா வந்து எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்போட நேம் பாத்தீங்கன்னா நகரத்தார் பிசினஸ் கனெக்ஷன், அதாவது தொழில் தொடங்குவதுதான் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பினுடைய முக்கிய நோக்கம். அது சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை தான் தொடர்ந்து தந்திருக்கிறோம். அதனால அந்த வகையில வந்து கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ், அதாவது ஒரு மின் சந்தையை வந்து கவர்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கு, அரசாங்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த சந்தையை பத்தி இந்த 40 நிமிடங்கள் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு ஒரு 20 அல்லது 25 நிமிடங்கள் வந்து உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம் என்று இருக்கிறேன். அதனால வந்து இப்ப இதை பத்தி உடனே கவர்மெண்ட்டுக்கு வியாபாரம் பண்றதா அப்படின்னு சொல்லி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வந்து, கவர்மெண்ட்டுக்கு வியாபாரம் பண்ணி பணம் வர்றதா, அது பணம் வர்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. அதெல்லாம் அந்த காலம், இப்ப எல்லாம் மாறிடுச்சு. இந்த மின் சந்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல முறையில் வர்த்தகம் செய்ய இது உதவியாக இருக்கிறது. இது வந்து இப்ப ரீசெண்டா நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு எக்கனாமிக் டைம்ஸோட சமிட் ஒண்ணுக்கு போயிருந்தேன். அதுல போயிருக்கும் போது அதுல ஒருத்தர் பார்க்கும்போது அவர் சொன்னாரு வந்து, நான் பெரிய அளவுல வந்து ரயில்வேக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், ரயில்வேன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேமெண்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்குமே அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் உடனே சொன்னாரு, சார் ப்ராம்ப்டா கொடுக்குற ஒரே ஆள் ரயில்வே மட்டும்தான் சார். அதனால வந்து இப்ப அரசாங்கம் வந்து உடனடியா வந்து பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்படி அரசாங்கத்துக்கு வர்ற பணம் வந்து உங்களுக்கு வந்து 90 நாள் கழித்து கிடைக்கணும், 180 நாள் கழித்து கிடைக்கணும்னா இப்ப ட்ரெட்ஸ் அப்படின்னு அதை பத்தி அடுத்த ஒரு மீட்டிங்ல நம்ம பார்ப்போம். அதுல வந்து என்ன ஆச்சுன்னா உடனடியா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இந்த பேமெண்ட் வந்து உடனடியா கிடைக்கிற மாதிரி வசதிகள் எல்லாம் வந்துடுச்சு. அதனால இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். அதாவது ஜெம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஜெம்மான ஒரு திட்டம், ஜெம் அப்படிங்கிற பேர்லயே வந்திருக்கு. இந்த திட்டம் வந்து 2016 வருடம் வந்து இது வந்து 2016 வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்ப 3.5 வருடங்கள் கழிந்திருக்கிறது. இதாச்சும் வந்து 3.5 வருடங்கள் கழிந்திருக்கிறது. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண சின்ன லெவல்ல ஆரம்பிச்சது வந்து இன்னைக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல வளர்ந்திருக்கு. இது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு விற்கிறதுன்னா இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்க ஆர்கனைசேஷனுக்கும் சரி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்க ஆர்கனைசேஷனுக்கும் சரி, இரண்டுக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பொருட்களை நீங்கள் வியாபாரம் செய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட மின் சந்தை. இதனுடைய மெயின் ஐடியா என்ன? இந்த மாதிரி ஒரு சந்தையோட மெயின் ஐடியா என்ன? பேப்பர்லெஸ், அதாவது எந்த விதமான பேப்பரே கிடையாது. அதாவது கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்னா கட்டுக்கட்டா பேப்பர் இருக்கும், அது வந்து பேப்பர் சுத்தி கட்டுக்கட்டா இருக்கும், ஃபைலா இருக்கும். அந்த மாதிரி பேப்பரே கிடையாது, பேப்பர்லெஸ். ரெண்டாவது வந்து கான்டாக்ட்லெஸ், அதாவது பையரும் செல்லரும் பாத்துக்கவே மாட்டாங்க, கான்டாக்டே பண்ண மாட்டாங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கா? அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு விற்கிறதுனா நிச்சயமா வந்து ஒரு 10% கொடுத்தாங்கணும், 20% கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற மாயெல்லாம் அப்ப வந்து ஒழிச்சுட்டாங்க. அதனால கான்டாக்ட்லெஸ். மூணாவது வந்து கேஷ்லெஸ். கேஷ்லெஸ்னா என்ன, பணம் தரமாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகப்படாதீங்க. கேஷ்லெஸ்னா மின்னணு வர்த்தகம். அதாவது என்ன ஆச்சுன்னா இப்ப இந்த அரசாங்கத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் என்னன்னா வந்து, அதாவது கேஷ் சேல்ஸே கிடையாது, எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் மூலமா தான் வரணும் அப்படிங்கிறது. அதனால வந்து நல்லா கேட்டுக்குங்க, இது வந்து பேப்பர்லெஸ், எந்த விதமான பேப்பர் ஒர்க்குமே இதுல இருக்காது உங்களுக்கு இந்த மின்னணு வர்த்தகம் பண்ணும்போது. ரெண்டாவது வந்து கான்டாக்ட்லெஸ், அதாவது பையர் செல்லர் வந்து பாத்துக்க மாட்டாங்க, பேசிக்க மாட்டாங்க, பண்ண மாட்டாங்க. மூணாவது வந்து கேஷ்லெஸ், அதாவது வந்து பணங்கள் உங்கள் அக்கௌண்டில் நேரடியாக கிரெடிட் பண்ணப்படும். இதுதான் இதனுடைய முக்கிய நோக்கம். இதை ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு நான் என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா, நான் ஒரு
நீங்க வந்து இப்ப வந்து ஒரு பொருள் தயாரிப்பாளராக இருக்கலாம், நீங்கள் ஒரு பொருள் தயாரிப்பாளரா இருக்கலாம், இல்லது வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கலாம், இல்ல ரீசெல்லரா இருக்கலாம். நீங்க வந்து உங்களை எப்படி பதிவு பண்ணி கொள்வது அப்படின்னா இந்த ஜெம் அப்படிங்கிற இணையதளத்துல போய் தான் பதிவு பண்ணிக்கணும். இந்த ஜெம்ங்கிற இணையதளத்துடைய முகவரி எங்க கொடுத்திருக்கேன், ஒரு சிவப்பு கலர்ல அந்த முகவரி கொடுத்திருக்கேன். அதாவது www.gem.gov.in. இந்த முகவரியில போய் நீங்க உங்களை பதிவு பண்ணிக்கணும். பதிவு பண்ணிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் சார் ஆகும், இதை பதிவு பண்ணிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது புரியுது. பதிவு பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய நாட்கள்லாம் ஆகாது, ஒரு சில மணி நேரங்களே போதும். அதாவது நல்ல கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 அல்லது 40 நிமிடத்தில் இதில் நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். அல்லது வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மேல இதுல கட்டாயமா பதிவு பண்றதுக்கு ஆகவே ஆகாது. அதனால வந்து என்னாச்சுன்னா நீங்க ஃபுல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் கம்பல்சரி. அதாவது சின்னதா ஒரு பதிவு மட்டும் பண்ணிட்டு விட்டுறாதீங்க. அதுல கேட்கிற கேள்வி எல்லாத்துக்குமே நீங்க பதில் சொன்னாதான் உங்களால போய் உங்களோட ப்ராடக்ட போய் அதுல நீங்க போட முடியும். அப்புறம் வந்து என்னாச்சுன்னா இதுல வந்து நீங்க போறதுக்கு இதுல பதிவு பண்றதுக்கு 2 இது முக்கியம். ஒண்ணு வந்து உங்களுடைய ஆதார் கார்டு அல்லது பேன் கார்டு. இந்த ஆதார் கார்டு அல்லது பேன் கார்டு வந்து கட்டாயமா தேவை. அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா உங்க ஆதார் கார்டுல இருக்க பெயரும் அல்லது பேன் கார்டுல இருக்க பெயரும் அந்த நீங்க பதிவு பண்ண போற இருக்கணும். இப்ப வந்து சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ. நீங்க பதிவு பண்ண போறது வந்து ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஃப்ரேம், அதாவது தனிப்பட்ட நபர் சார்ந்த கம்பெனியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு தனிப்பட்ட நபர் சார்ந்த ஒரு நிறுவனமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து சண்முகம் அப்படிங்கிறவர் வந்து ப்ரொப்ரைட்டா இருக்காருன்னா அந்த சண்முகத்தோட பேர் வந்து பேன் கார்டுல ப்ராப்பரா இருக்கணும். அந்த சண்முக ஏன்னா அவங்க பேன் செக் பண்ணுவாங்க, ஆன்லைன்லயே அந்த பேனை செக் பண்ணுவாங்க. அதனால அந்த சண்முகத்தோட பேன் நம்பர் வந்து ப்ராப்பரா அதுல இருக்கணும். இப்ப உங்க கம்பெனி பேரு சண்முகம் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சண்முகம் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனினா உங்க பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி பேர்ல ஒரு பேன் கார்டு இருக்கும் நிச்சயமா. அந்த பேன் கார்டை நீங்க வந்து கட்டாயமா யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு. அப்ப அந்த பேன் கார்டோட இருக்க பேரும் அந்த பேன் கார்டுல இருக்க பேரும் அந்த கம்பெனி பேரும் கட்டாயமா கரெக்டா மேட்ச் ஆகணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், அடிப்படை இதுதான். இதை தவிர வந்து உங்க கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல பத்தி நீங்க கரெக்டா கொடுக்கணும். அதுல கேள்விகள்லாம் கேட்டிருக்காங்க, ஒன்னொன்னா ஒரு டிராப் டவுன் வந்துட்டே இருக்கும். அதுல வந்து உங்க ப்ரொஃபைல்ல வந்து ஒரு 7 இடத்துல அதுல செக், உங்க மொபைல் நம்பர் செக் பண்ணாங்க ஒரு ஓடிபி கொடுத்துட்டு, உங்க இமெயில் ஐடி செக் பண்ணாங்க ஒரு ஓடிபி கொடுத்து, உங்க பேன் செக் அவங்க டைரக்டா பண்ணிடுவாங்க, உங்க ஆதார் செக் இருந்தா அதையும் டைரக்டா பண்ணிடுவாங்க. அதனால என்னாச்சு, இது மாதிரி செக் எல்லாம் அவங்க பண்ணி முடிச்ச உடனே உங்களை வந்து பதிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு மெயில அனுப்புவாங்க. இதை தாண்டின உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்க கம்பெனியோட டீடைல்ஸ் நீங்க அதுல போய் பதிவு பண்ணணும். அடுத்தாப்புல வந்து உங்க ஆபீஸ் எங்க இருக்குன்னு லொகேஷன்ஸ் அதை பத்தி கொடுக்கணும். அப்புறம் உங்க டாக்ஸ் அசஸ்மெண்ட் பத்தி கொடுக்கணும். அதாவது இந்த கடந்த 3 வருடத்துல வந்து உங்க டாக்ஸ் அசஸ்மெண்ட் ITR அதனுடைய நம்பர்ஸை வந்து நீங்க கொடுக்கணும், அசஸ்மெண்ட் ஆன நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும். அப்புறம் உங்க கம்பெனி வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா அப்படின்னு இருக்கும் பட்சத்துல வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனின்னா அந்த அப்ரூவலை கொடுக்கணும். உங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா இருக்க பட்சத்துல அந்த அப்ரூவலை நீங்க கொடுக்கணும். அடுத்தாப்புல இல்ல உங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி கிடையாது, MSME கம்பெனி, அதாவது வந்து சிறு அல்லது மற்ற குறு அல்லது நடுத்தர கம்பெனி அப்படின்னா MSME கம்பெனி அப்படின்னா அந்த கம்பெனியை பத்திய டீடைல்ஸ் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுக்கணும். எத்தனை வருடங்கள் இந்த தொழில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை பத்தி நீங்க கொடுக்கணும். அப்புறம் உங்களுடைய வங்கி கணக்குகள் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் பத்திய டீடைல்ஸ கொடுக்கணும். உங்க இமெயில் ஐடி முன்னாடியே சொல்லிருக்கேன் நீங்க அப்டேட் பண்ணணும்ட்டு. அப்புறம் உங்க கம்பெனில இருக்க டீம் மெம்பர்ஸை பத்தி கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பா பார்ட்னர்ஷிப்பா அல்லது பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா அல்லது பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியா அதை பத்தி நீங்க கொடுக்கணும். அப்புறம் எந்த வருடம் நீங்கள் உங்க கம்பெனியை ஆரம்பித்தீர்கள் இந்த டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷனை பத்தி நீங்க கட்டாயமா கொடுக்கணும். இதெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சிட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே ரெடியா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து இதை ரிஜிஸ்டர் பண்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 இருந்து 40 நிமிடங்களுக்கு மேல ஆகவே ஆகாது. அடுத்தாப்புல வந்து இந்த ஜெம் மின்னணு வர்த்தகம் அப்படிங்கறதுல வந்து என்ன ஆயிருக்கு, என்ன மாதிரி சேல்ஸ் நடந்திருக்குன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது, நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது, ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சது என்னன்னா அமேசானும் பிளிப்கார்ட்டும் மட்டும்தான். இன்னைக்கு வந்து மீன் சந்தை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமேசான் பிளிப்கார்ட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஞாபகத்துல உடனே வரும், இல்ல பிக் பாஸ்கெட் வரும், அந்த மாதிரி ஞாபகத்துல வரும். ஆனா வந்து அந்த பிளிப்கார்ட்டோட எல்லாம் பெரிய சந்தை சார் இது. இந்த பிளிப்கார்ட்டோட எல்லாம் பெரிய சந்தை இந்த கம்பெனி, அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்குல்ல, அது பிளிப்கார்ட்டோட பெரிய கம்பெனி அப்படின்னா பாத்துக்கீங்களேன். இதுல வந்து எவ்வளவு பேர் பர்ச்சேசர், அதாவது பையர், கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் எவ்வளவு கம்பெனிஸ் இதுல பதிவு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 44,667 கம்பெனிகள் வந்து இதுல பதிவு பண்ணிருக்காங்க. அதாவது வாங்குபவர்கள் எல்லாம் யாருன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து மத்திய அரசு கம்பெனிகள், மாநில அரசு கம்பெனிகள் இதுல இருக்காங்க. அடுத்தப்புல வந்து செல்லர்,
எவ்வளவு பேர் செல்லரா பதிவு பண்ணிருக்காங்க? 3,58,343 பேர் செல்லரா பதிவு பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப லேட்டஸ்ட், அதாவது வந்து பிப்ரவரி மாசத்துடைய நம்பர்ஸ். அது வந்து 3,58,000 பேர். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப குறைச்சலான நம்பர் தான். ஏன்னா வந்து இந்தியாவில் வந்து 130 கோடி மக்கள் தொகை இருக்கிறதுல வந்து பல கோடி கம்பெனிகள் இருக்க இதுல வந்து 3,58,000 கம்பெனி மட்டும்தான் பதிவு பண்ணிருக்கு. அப்ப நான் சமீபத்துல ஒரு மதுரையில ஒரு மீட்டிங்ல கலந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஜெம்ம பத்தி கேட்டேன். அப்ப வந்து அங்க இருந்த ஒரு 50-60 பேர்ல 2 பேரோ 3 பேரோ தான் நான் ஜெம்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால வந்து என்னச்சுன்னா, உங்களே இந்த 160 பேர்ல நீங்க எவ்வளவு பேர் இருப்பீங்கன்னு எனக்கு கேட்டா ஒரு 10 பேர் அல்லது 15 பேர் ஜெம்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தொழில் புரிவராக இருக்கும் பட்சத்தில் 166 பேரும் இந்த இதுல ஜெம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இது வந்து உங்க விற்பனையை கூட்டுவதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு வழி ஆகும். இதுல என்னென்ன எவ்வளவு ப்ராடக்ட் கேட்டகரி இருக்கு? 5,725 ப்ராடக்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு சார். ரெண்டாவது வந்து சர்வீசஸ், 118 வகையான சர்வீசஸ் நீங்க அதுல பண்ணலாம். சர்வீசஸ்னா என்னன்னு பின்னாடி பார்ப்போம். அப்புறம் வந்து எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் இதுல வந்து ஆன்லைன்ல போட்டிருக்காங்க தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட 2 மில்லியன் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது 20 லட்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இதுல இப்போதைக்கு ஆஃபரிங்ல கொடுத்திருக்காங்க. சர்வீசஸ்ங்கிற ரேஞ்சில வந்து செல்லர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 25,000 சர்வீசஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் எவ்வளவு ஆர்டர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இது மூலமா கொடுத்துருக்கு தெரியுமா? அதாவது நீங்க நம்பதான் வேணும், ஏன்னா இதெல்லாம் உண்மையான நம்பர்கள். அதாவது என்னாச்சுன்னா, கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட $4 மில்லியன், அதாவது 40 லட்சம் ஆர்டர்ஸ் இது வழியா கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது 2016 ஆகஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சுட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 40 லட்சம் ஆர்டர் வரைக்கும் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்து டிரான்சாக்ட் பண்ண வால்யூம்ஸ் என்ன தெரியுமா? 51,903 கோடி ரூபாய். இது வரைக்கும் 51,903 கோடி ரூபாய் இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து வர்த்தகம் நடந்திருக்கு. அதாவது பிளிப்கார்ட்டோட அதிகமா வர்த்தகம் நடந்திருக்கு. இதுல இதனுடைய டார்கெட் என்னன்னா, இன்னும் 2 வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வர்த்தகம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது அதனுடைய டார்கெட். இதுல வந்து எம்எஸ்எம்இ, அதாவது நீங்க வந்து சிறிய கம்பெனியா இருக்கீங்க, எம்எஸ்எம்இ கம்பெனியா இருக்கீங்கன்னா அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 83,000 பேர் இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. எம்எஸ்எம்இ கம்பெனி வந்து 83,000 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க கொடுக்குற ஆர்டர்ல கம்பல்சரியா, அதாவது மத்திய அரசோ மாநில அரசோ இதன் மூலமா வாங்கப்படும் சரக்குகள் வந்து 25% கட்டாயமாக இந்த எம்எஸ்எம்இ கம்பெனிகளுக்கு கொடுத்தாக வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இப்ப இது வரைக்கும் வந்து மத்திய அரசு மாநில அரசு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 54% சிறிய கம்பெனிகள்ல இருந்து வாங்கியிருக்காங்க. அதனால சிறிய கம்பெனிகளுக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் என்பதில் வந்து சந்தேகமே கிடையாது. அப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பெண் என்டர்பிரினர்ஸ் இருக்காங்க. அதாவது பெண் என்டர்பிரினர்ஸ் இருக்காங்க, உமன் என்டர்பிரினர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மினிமம் 3% வந்து டோட்டல் பர்ச்சேஸ்ல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இவங்க மூலமா வாங்கணும். அதாவது இந்த இ மார்க்கெட் பிளேஸ் மூலமா வாங்கணும். இந்த நம்பர் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஆச்சரியமா இல்ல? அதனால என்ன ஆச்சுன்னா, நீங்க வந்து கட்டாயமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க இருக்க 166 பேர் வந்து இதுல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். அப்பதான் வந்து உங்களோட வியாபாரங்கள் பெருகும். அப்புறம் வந்து கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ். இதுல யாராரு வாங்குறவங்க, யாராரு விற்கிறவங்க. வாங்குறவங்க யாராருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், மத்திய அரசாங்கத்துல இருக்க பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ், அதாவது வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்கள். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்னா எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இதுல போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி என்டர் பண்ணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 மாநிலங்கள் வந்து இப்ப வந்து அதுல வந்து சேர்ந்திருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்டேட்ல இருக்க பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங், ஸ்டேட்ல இருக்க பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், அப்புறம் அட்டானமஸ் பாடிஸ், இவங்க எல்லாமே வந்து பையர். செல்லர் யாராரு? ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர் யாரு? மாருதி இஸ் ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர். மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர். நீங்களே அந்த பொருளை தயாரிப்பீர்களானா அந்த பொருள் அது வந்து OEM அப்படின்னு சொல்லப்படும். ரெண்டாவது வந்து MSC, அதாவது மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதாவது சிறிய அல்லது நடுத்தர குறு வியாபாரிகள், அதாவது தயாரிப்பாளர்கள். அடுத்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள். அப்புறம் ஆத்தரைஸ் ரீசெல்லர்ஸ், அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் மாதிரி. ஆத்தரைஸ் ரீசெல்லர்ஸ், நீங்க வந்து உங்க கம்பெனியால ஆத்தரைஸ் பண்ணி நீங்க ரீசெல்லரா இருக்கும் பட்சத்துல வந்து ஆத்தரைஸ் ரீசெல்லர்ஸ். அடுத்தது வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். அதாவது நீங்க ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றீங்கன்னா அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து நீங்க இதுல வந்து சேர்ந்துக்கலாம். சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம். ஒன்னு வந்து சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ், அதாவது நீங்க சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து இதுல கணக்குல எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது வந்து கேப் சர்வீசஸ், கார்களை வாடகைக்கு விடும் சர்வீஸ் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதாவது செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சர்வீசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க.
ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட், அதாவது ஏஎஃப்சி நீங்க பண்ணிட்டு இருக்குது உங்களுடைய ரெகுலரான தொழில் அப்படின்னா அதை கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க பண்றீங்கன்னா அதை எடுத்துக்கலாம். கொரியர் சர்வீசஸ் அது வந்து பண்ணீங்கன்னா அதை எடுத்துக்கலாம். ஹவுஸ் கீப்பிங், அதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு போய் நீங்க ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த தொழிலையும் இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கேட்டகரியில எடுத்துக்கலாம். லாண்ட்ரி இஸ் எ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், லீசிங் இஸ் எ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், மேன் பவர் நீங்க கம்பெனிகளுக்கு வந்து ஆட்கள் சப்ளை பண்றீங்கன்னா அது மேன் பவர். நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் பீரியாடிக்கல் சப்ளை பண்றது, வாட்டர் சப்ளை பண்றது, பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், அதாவது 1 லிட்டரா இருக்கலாம், 1/2 லிட்டரா இருக்கலாம், 20 லிட்டரா இருக்கலாம், பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், பைப்பிங் அண்ட் எரெக்ஷன் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் நீங்க ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டா இருக்கலாம், ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். நீங்க வெப் டிசைனரா இருக்கலாம், ஒரு டிசைன் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் கேன்டீன்ஸ் அவங்களுக்கு நடத்தி கொடுக்கலாம். அடுத்து ட்ரைனிங் பண்ணி கொடுக்கலாம். பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ்க்கு போய் நீங்க ட்ரைனிங் பண்ணலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீசஸ் பண்ணலாம். இதுல இருந்து வந்து என்னாச்சு, இது மாதிரி 118 சர்வீசஸ் வந்து அதுல இருக்கு. 118 சர்வீசஸ் இருக்கிறதுல வந்து நீங்க வந்து எந்த சர்வீஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர்வீசஸ் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க இதுல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர் அல்லது மேனுஃபேக்சரர் அல்லது வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், இவங்க 3 பேருமே வந்து இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இதுல அப்லோட் பண்ண, அதாவது நீங்க இப்ப எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டீங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க. ரெண்டாவது வந்து நீங்க எந்த கேட்டகரி முடிவு பண்ணிட்டீங்க. மூணாவது வந்து நீங்க இப்ப என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட ப்ராடக்ட போய் நீங்க அப்லோட் பண்ணணும். அதாவது வந்து நீங்க தயாரிக்கிற ப்ராடக்ட் இருந்தா உங்களோட ப்ராடக்ட், அல்லது ரீசெல்லரா இருந்தா உங்களோட ப்ராடக்ட், அல்லது வந்து நீங்க வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா இருந்தா நீங்க என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படின்னு போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அந்த ப்ராடக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க லாகின் பண்ணணும். இந்த லாகின் பண்றதுக்கு வந்து முக்கியமா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், உங்களை ஃபுல்லா அதாவது முழுமையா நீங்க வந்து உங்களை வந்து இந்த வெப்சைட்ல இணையதளத்துல போய் இணைச்சுக்கிட்டாதான், முழுமையா நீங்க ஃபுல் டீடைல்ஸ் கொடுத்தாதான் நீங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும், உங்களுடைய ப்ராடக்ட போய் நீங்க உள்ள போட முடியும். அந்த ப்ராடக்ட போடுறதுக்கு கேட்லாக் அப்படிங்கிற ஏரியாக்குள்ள போய் ப்ராடக்ட்ஸ்ல போய் அதுல சர்ச் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்டோ அந்த கேட்டகரியில போய் நீங்க போடணும். அப்படி போட்டுட்டா நீங்க உங்க ப்ராடக்ட் பத்தி ஃபுல் டீடைல் போட்டுட்டீங்கன்னா அது வந்து பப்ளிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பப்ளிஷ் பண்ணிடலாம். இதுல வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இப்ப இது உங்க ப்ராடக்ட் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்னென்ன ப்ராடக்ட் நாங்க பை பண்ண விரும்புறேன்னு சொல்லி கூட அவங்க போடலாம். யாரு பையர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனி, அவங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட வாங்க விரும்புறேன்னு அவங்க போடலாம். அப்படி போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ப்ராடக்ட நீங்க வித்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து அதுக்கு பிரைஸ் காம்பீட் பண்ணலாம். நீங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட் நான் வாங்க உங்களுக்கு விற்க விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால வந்து இதுல வந்து ரிவர்ஸ் ஆக்ஷனும் நீங்க பண்ணலாம். இப்ப வந்து உங்களுக்கு சந்தேகம் வரணும், கவர்மெண்ட்டுக்கு விற்கும் போது நம்ம வந்து எம்ஆர்பிக்கு தான் விற்கணுமா, அதாவது வந்து மேக்சிமம் ரீட்டைல் பிரைஸுக்கு தான் விற்கணுமா, இல்ல வந்து ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் கட்டாயம் கொடுத்தாகணுமா அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இது வந்து பேப்பர்லெஸ் கேஷ்லெஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதால உங்களுக்கு செலவுகள் குறைச்சலா தான் வரும். மத்த விற்பனையோட செலவுகள் குறைச்சலா தான் வரும். அதனால வந்து 10% நீங்க தள்ளுபடி கட்டாயமாக கொடுத்தாக வேண்டும். அதாவது குறைந்தபட்சம் 10% தள்ளுபடி நீங்க கட்டாயமாக கொடுத்தாக வேண்டும். அதனால என்ன ஆச்சுன்னா நீங்க எந்த ப்ராடக்ட் விற்க விரும்பினாலும் கிட்டத்தட்ட 10% தள்ளுபடியோட தான் நீங்க கொடுக்கணும். குறைந்தபட்சம் 10%. இது கூடுதலா கூட நீங்க தள்ளுபடி கொடுக்கலாம். ஏன்னா வந்து நேரடியா வித்துறீங்க, பணம் உங்களுக்கு உடனடியா கிடைக்க போகுது. அதனால வந்து நீங்க அதிகமான தள்ளுபடி கூட கொடுக்கலாம் உங்களால முடிஞ்சதுன்னா. அடுத்தாப்புல வந்து இந்த சைட்ல வந்து இந்த இணையதளம் வந்து மிகச்சிறந்த முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு இணையதளம். இதுல வந்து தேடு இயந்திரம், அதாவது சர்ச் இன்ஜின், அதாவது கூகுளுக்கு இணைய ஒரு நல்ல சர்ச் இன்ஜின் இதுல வச்சிருக்காங்க. அந்த சர்ச் இன்ஜின் வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து நீங்க எந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணாலும் அந்த சர்ச் இன்ஜின் வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு எக்ஸலண்டா வந்து அதுல சர்ச் பண்ணக்கூடிய வசதிகள் இதுல இருக்கு. அடுத்தப்புல வந்து இந்த பையர் செல்லர் ரேட்டிங், அந்த செல்லரை வந்து ரேட் பண்ண பையர் வந்து ரேட் பண்றாரு. அதாவது வந்து செல்லரை பத்தி ரேட் பண்ணணும். அதாவது வந்து நீங்க உங்களை பத்தி ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் போதே உங்களோட ரேட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது வந்து நீங்க வந்து உங்க செல்லரை அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அவங்க வந்து 5 பேராமீட்டர்ல பாக்குறாங்க. ஒன்னு வந்து ரிலையபிலிட்டி ஆஃப் த செல்லர் ஆர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், நீங்க வந்து எவ்வளவு தூரம் ரிலையபிளா இருக்கீங்க ஒன்னு. ரெண்டாவது வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் த டெலிவரி, நீங்க வந்து எவ்வளவு சிறப்பா டெலிவரி பண்றீங்க ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து கவரேஜ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் இன் ஜெம் மார்க்கெட் பிளேஸ், இந்த ஜெம் மார்க்கெட் பிளேஸ்ல நீங்க எவ்வளவு ப்ராடக்ட கவர் பண்ணிருக்கீங்க. நாலாவது வந்து டைம்லி டெலிவரி. அஞ்சாவது வந்து இன்சிடென்ட் ஹிஸ்டரி, நீங்க ஏதாவது தவறுகள் பண்ணிருக்கீங்களா, அந்த தவறுகள் பண்ணிருந்தா அந்த தவறுகளுக்கான மார்க்குகள் கழிக்கப்படும். அப்ப வந்து தருமி சொல்ற மாதிரிதான் எவ்வளவு தப்பு பண்ணிருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல கழிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி
இதுல வந்து என்னாச்சுன்னா 5 பேராமீட்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒன்னு வந்து ரிலையபிலிட்டி, ரெண்டாவது வந்து குவாலிட்டி, மூணாவது கவரேஜ், நாலாவது டைம்லி டெலிவரி, அஞ்சாவது இன்சிடென்ட் ஹிஸ்டரி. இதை வச்சு செல்லரை வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரேட்டிங் பண்றாங்க. ரேட்டிங் வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்க பையர் ரேட் பண்றாரு, அது கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன ஆகுது 4.0 இருந்ததுன்னா நல்ல ரேட்டிங்னு அர்த்தம். 4.0 இருந்தா சிறப்பான ரேட்டிங். அப்ப வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆர்டர்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு 4.0 இருக்கும் போது. அடுத்தப்புல வந்து பர்ச்சேஸுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அவங்க பண்றாங்க. இப்ப என்ன பண்ணிட்டோம், ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம். அடுத்தப்புல உங்க ப்ராடக்ட்டை நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க. அப்புறம் வந்து நாங்க வந்து உங்களுடைய ரேட்டிங் 4.0 மேல இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பையர் வந்து, அதாவது அரசாங்க கம்பெனிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 25,000 ரூபாய்க்கு வரைக்கும் வாங்குறது. அதாவது நல்லா கேட்டுக்குங்க, நீங்க ஒரு ரீசெல்லரா இருக்கீங்க. அதாவது உங்களுடைய பொருள் வந்து ஒரு பால் பாயிண்ட் பேனா விற்கிறது அப்படின்னு வச்சுங்க. நீங்க பால் பாயிண்ட் பேனா வந்து நிறைய அதான் ஹோல்சேல் பண்றீங்க. பால் பாயிண்ட் பேனா வந்து மொத்தமா நீங்க வாங்குறீங்க. யாரு கேம்லின் கம்பெனில இருந்து பால் பாயிண்ட் பேனா வாங்குறீங்க. வாங்கிட்டு நீங்க அதனுடைய கம்பெனியோட ஆத்தரைஸ் ரீசெல்லரா இருக்கீங்க. அப்ப ஆத்தரைஸ் ரீசெல்லரா இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க வந்து பால் பாயிண்ட் பேனாவை வந்து அரசாங்கத்துக்கு விற்க விரும்புறீங்க. ஒரு பேனாவோட விலை 10 ரூபாய், அதுல 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து 9 ரூபாய்க்கு நீங்க அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்குறீங்க. அரசாங்கம் உங்கள்ட்ட இருந்து வாங்க நினைக்குது. அப்ப அரசாங்கம் வந்து வாங்க நினைக்குதுன்னா உங்கள்ட்ட இருந்து என்ன பண்ணணும்னா 25,000 ரூபாய் வரைக்கும் தான் வாங்கும். ஏன் 25,000 ரூபாய்னா ரீசெல்லர் இருந்து வாங்கும் போது, அதான் ரீசெல்லர்னா நான் சொன்னேன், நீங்க கேம்லின் கம்பெனிக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கீங்க. டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருந்தா நீங்க ரீசெல்லர் அப்படின்னா வேற ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து வாங்கி விற்கிறீங்க. அதாவது தயாரிப்பாளர்கிட்ட இருந்து வாங்கி விற்கிறீர்கள். அப்படி வாங்கி விற்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க வந்து ரீசெல்லர் அப்படிங்கிற கணக்குல வரும்போது உங்கள்ட்ட இருந்து அரசாங்கம் என்ன பண்ணுன்னா 25,000 ரூபாய் வரைக்கும் உள்ள சரக்குகளை தான் வாங்கும். 25,000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்க சரக்குகளை வாங்கும்போது அரசாங்கம் என்ன பண்ணுதுன்னா இடையில நீங்க எதற்கு, அது வந்து நேரடியா அந்த தயாரிப்பாளர்கிட்டே போய் வாங்கிடுவேனே அப்படின்னு சொல்லி அது நினைக்குது. அதனால என்னாச்சுன்னா 25,000 முதல் 5 லட்சம் வரை உள்ள சரக்குகளை வாங்கும் போது அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஜெம்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்க ஒரிஜினல் மேனுஃபேக்சரர், அதாவது ஒரிஜினல் மேனுஃபேக்சர்ட்டே அவங்களோட இதை கண்டுபிடிச்சு அவங்க இதுல 3 பேரோட ரேட், அதாவது 3 ஒரிஜினல் மேனுஃபேக்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ, ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் சேர் 3 பேர் ஒரே மாதிரி சேர் தயாரிக்கிறாங்கன்னா 3 கம்பெனி, அந்த 3 கம்பெனியுடைய கொட்டேஷன் எடுத்துட்டு அவங்களுடைய விலைகள்லாம் எடுத்துட்டு யார் வந்து விலை குறைவா கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. அது வந்து 25,000 முதல் 5 லட்சம் வரை. அதாவது என்ன இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம், 25,000 வரைக்கும் ரீசெல்லருக்கு மட்டும் கொடுப்பாங்க. அடுத்தப்பல 25,000 முதல் 5 லட்சம் வரை வந்து மேனுஃபேக்சருக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. 5 லட்சத்துக்கு மேல போச்சுன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா, அது வந்து பிட், காம்படிட்டிவ் பிட்டிங். காம்படிட்டிவ் பிட்டிங்னா என்ன, ஆன்லைன்ல அவங்க பிட்டிங் கேட்பாங்க. யார் பிட் பண்ண விரும்புறீங்களோ நீங்க பிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 5 லட்சத்துக்கு மேல இந்த சரக்கை வந்து நாங்க வாங்க நினைக்கிறோம், யார் பிட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ நீங்க பிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரா இருக்கீங்க. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க வந்து கிளாத் பேக் மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்க. நான் நேற்று பார்த்த வரையில என்னாச்சுன்னா கிளாத் பேக் வந்து நிறைய வாங்குறாங்க அவங்க வந்து கிளாத் பேக், ஏன்னா அரசாங்கமே கிளாத் பேக் வாங்கலன்னா யாரு வாங்குவா, அதனால அரசாங்கம் வந்து நிறைய கிளாத் பேக்ஸ் வாங்குறாங்க. அப்படி வாங்கும் போது ஒரு இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் துறை, அதாவது ஒரு மத்திய அரசு ஒரு துறை வந்து 6 லட்சம் ரூபாய்க்கு இந்த கிளாத் பேக்ஸ் வாங்குது அப்படின்னா நீங்க கிளாத் பேக் தயாரிக்கிறீங்க, நீங்க வந்து மதுரையில இருக்கீங்க, கிளாத் பேக் தயாரிக்கிறீங்க. மத்திய அரசுல ஒரு துறை வந்து 6 லட்சம் ரூபாய்க்கு அந்த கிளாத் பேக் வாங்குதுன்னா அந்த பிட் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து அந்த பிட்டோட ஃபுல் இதை படிச்சு முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து அது எவ்வளவு ரூபாய்க்கு நான் வந்து அந்த கிளாத் பேக்கை விற்க விரும்புறேன், இந்த சைஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்டு ஸ்பெசிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை வந்து எவ்வளவு ரூபாய்க்கு நீங்க கொடுக்க விரும்புறீங்கன்னு சொல்லணும். அப்படி சொல்லும் போது என்ன ஆயிடும்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து அவங்க வந்து இது மாதிரி வந்து எவ்வளவு பேட்ட வேணாலும் வாங்குவாங்க. அந்த பிட்டை கேட்பாங்களா, அந்த பிட்டு கொடுக்கறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாரோட பிட் வந்து குறைச்சலான அமௌண்ட் இருக்கோ அந்த இது ஆள்கிட்ட போய் அவங்க ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. இதுல இருந்து வந்து என்ன ஆகுது, பர்ச்சேஸ் வந்து 3 விதமா நடக்குது. ஒண்ணு வந்து 25,000 ரூபாய்க்குள்ள ஒண்ணு, ரெண்டாவது வந்து 25,000 முதல் 5 லட்சம் வரை ஒண்ணு, மூன்றாவது வந்து 5 லட்சத்துக்கு மேல. அப்ப வந்து இப்ப நீங்க 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருக்கு, இல்ல 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கு, இல்ல 25,000 ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கு, நீங்க கொடுக்குற ரேட்டு கரெக்டான ரேட்டா அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து ஒரு பிரைஸ் டிஸ்கவரி மெக்கானிசம் வச்சிருக்காங்க. அவங்க ஒரு பிரைஸ் டிஸ்கவரி மெக்கானிசம்
அவங்க ஒரு பிரைஸ் டிஸ்கவரி மெக்கானிசம் வச்சிருக்காங்க. அந்த மெக்கானிசம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, அது வந்து அவங்க வந்து பிளிப்கார்ட்ல போய் செக் பண்ணலாம், உங்க அந்த அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து என்ன விலை இருக்கு, அது அவங்க அமேசான்ல போய் செக் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பிரைஸ் டிஸ்கவரி மெக்கானிசம் வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாத்தையும் போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்க கொடுக்க போற விலை வந்து கரெக்டான விலையா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் இப்ப பார்த்தோம்னா 25,000 வரைக்கும் எல்லாருக்கும் வேணாலும் கொடுக்கலாம், ரீசெல்லர் கொடுக்கலாம், மேனுபேக்சருக்கு கொடுக்கலாம் ஆர்டர்ஸ். 25,000 முதல் 5 லட்சம் வரைக்கும் ஒன்லி மேனுபேக்சருக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. 5 லட்சத்துக்கு மேல வரும்போது அதாவது பிட்ல கொடுப்பாங்க. அது வந்து ரிவர்ஸ் ஆக்ஷனா இருக்கலாம், இல்ல பிட்டாவும் இருக்கலாம் 5 லட்சத்துக்கு மேல வரும்போது. அடுத்தாப்புல வந்து ஏர்னஸ் மணி டெபாசிட் உண்டா, அதாவது 5 லட்சத்துக்கு மேல போகும்போது இஎம்டி உண்டா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வரும். அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா 5 லட்சத்துக்கு மேல போனா கட்டாயமா இஎம்டி கட்டணும். நீங்க இஎம்டினா ஏர்னஸ் மணி டெபாசிட் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் நீங்க அவங்களுக்கு கட்டி வைக்கணும். ஏன்னா வந்து ஒரு நன்னம்பிக்கை, அதாவது நம்பிக்கைக்கான கொடுத்து வைக்கும் பணம் அது. இது வந்து 0.5% இருந்து 5% வரைக்கும் இருக்கும். அதாவது 0.5% இருந்து 5% வரைக்கும் வந்து இஎம்டியா நீங்க கட்டி வைக்கணும் அவங்களுக்கு. இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு அந்த பிட்டு கிடைச்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பணத்தை வந்து திருப்பி கொடுத்துருவாங்க அவங்கள்ட்ட. அந்த பிட்டு அவங்களுக்கு ஆஃபரையும் கொடுத்துருவாங்க. இந்த இஎம்டி கட்டுறதுக்கு சில பேருக்கு வந்து விதிவிலக்கு கொடுத்துருக்காங்க. யாருன்னா எம்எஸ்எம்இ கம்பெனி, ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி, கேவிஐசி காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அப்புறம் வந்து செல்லர்ஸ் வந்து 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல டர்ன் ஓவர் இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி செல்லர்ஸ், இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த இஎம்டி கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல போனா இஎம்டி பணமும் கட்டணும். சிலருக்கு வந்து அதுல இருந்து விதிவிலக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், நீங்க வந்து மதுரையில இருக்க கிளாத் பேக் மேனுபேக்சரர், உங்க டெல்லியில வந்து ஒரு 50,000 கிளாத் பேக் கேட்டிருக்காங்க. நீங்க வந்து டெல்லியில வந்து ஒரு மத்திய அரசு துறை கேட்டிருக்கு, நீங்க வந்து கோட் பண்றீங்க. அப்ப நீங்க உங்க கம்பெனி பேரு அவங்களுக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்சா அவங்க அங்கேருந்து கூப்பிட்டுட்டு எனக்கு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சரியா தந்தாதான் உனக்கு அந்த ஆர்டரை தருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ அப்படின்லாம் சந்தேகப்பட வேண்டாம். உங்களுடைய பெயர் வந்து அவங்களுக்கு, உங்க கம்பெனி பேர் வந்து அவங்களுக்கு இன்விசிபிள், உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. எப்படின்னா உங்க ஆர்டர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா அவங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகிற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கும் போதுதான் உங்களுடைய கம்பெனி பேரு அவங்களுக்கு தெரியும். எவ்வளவு தூரம் அருமையா பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. அதாவது கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் உங்க கம்பெனி பேரே அவங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுடைய டீடைல்ஸ் வச்சுதான் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்க கம்பெனி பேரே அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால வந்து உங்க நேம் அவங்களுக்கு தெரியும். உங்கள்கிட்ட வந்து ஏதாவது பணம் கேட்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்லி நீங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அதனால வந்து அவ்வளவு தூரம் பிரமாதமா பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பொருட்களை வந்து அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ண முடியுமா? பொருட்களை அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ண முடியுமா? அதாவது என்னாச்சு, நீங்க அனுப்புற பொருள் வந்து தரமான பொருள் இல்ல, நீங்க அனுப்பும் போது உடஞ்சு போயிடுது, இல்ல வந்து ஏதாவது கெட்டு போயிடுது அப்படின்னு இருக்கும் போது அவங்க பொருட்களை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, ஆமா, நீங்க பொருட்களை அனுப்பிச்சிட்டு 10 நாளைக்குள்ள வந்து அவங்க செக் பண்ணி முடிக்கணும். நீங்க பொருட்களை அனுப்பிச்சு 10 நாளைக்குள்ள அவங்க செக் பண்ணி முடிக்கணும். 10 நாள்ல அவங்க செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்குள்ள அவங்க சொல்லணும். 10 நாளைக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது, 10 நாளைக்குள்ள அவங்களுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணி ஆகணும். அதனால வந்து அவங்க அந்த 10 நாளைக்குள்ள ரிஜெக்ட் பண்ணலன்னா நீங்க வந்து அக்செப்டட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப பேமெண்ட் எப்ப தருவாங்க? எல்லாருமே கேட்கிற ஒரு கேள்வி. அரசாங்கத்துக்கு சப்ளை பண்ணியாச்சு சார், பேமெண்ட் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து குட்ஸ், அதாவது பொருட்களை சப்ளை பண்ணீங்கன்னா சப்ளை பண்ணி 10 நாளைக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பேமெண்ட் தந்துருவாங்க. 10 நாளைக்குள்ள, அதாவது வந்து கன்சைனி ரிசிப்ட் கம் அக்செப்டன்ஸ் சர்டிபிகேட் ஒரு சர்டிபிகேட் தருவாங்க. CRAC அப்படின்னு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. CRAC அப்படின்னு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. அந்த சர்டிபிகேட் கொடுத்த 10 நாள்ல வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. இது 100% கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து பிடிச்சு வச்சுக்கிறதுலாம் கிடையாது, 100% பேமெண்ட், அதான் ஃபுல் பேமெண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ரெண்டாவது சர்வீசஸ். நீங்க சர்வீசஸ் பண்றீங்க, சாஃப்ட்வேர் பண்றீங்க ஒரு கம்பெனி, அதாவது அரசாங்கத்துக்கு சாஃப்ட்வேர் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாசமும் நீங்க ஒரு பில் ரைஸ் பண்றீங்க. ஏன்னா சாஃப்ட்வேருக்கு 1 வருஷம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், 2 வருஷம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், 3 வருஷம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அதனால வந்து நீங்க பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா, ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு பில் ரைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பில்லுல வந்து 1 மாசம் ரைஸ் பண்ண பில்லுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து கன்சைனி ரிசிப்ட் கம் அக்செப்டன்ஸ் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவாங்க. அதாவது CRAC அப்படின்னு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவாங்க. அந்த சர்டிபிகேட் கொடுத்த 10வது நாள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் வந்து கையில கிடைச்சிரும். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது,
இந்த பிரைஸ் டிஸ்கவரி ப்ராப்பரா பண்றாங்க, ஆர்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா கொடுக்குறாங்க, உங்க பேர் அவங்களுக்கு தெரியாது, பேமெண்ட் வந்து 10 நாள்ல உங்களுக்கு பேமெண்ட் கிடைச்சிடுது. அதனால வந்து கடன் வியாபாரம் அப்படிங்கறதே வந்து நிச்சயமா இல்ல இதுல. அப்படிங்கும் போது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்குதுல. அடுத்தாப்புல வந்து ட்ரைனிங். அதாவது இதுல என்னாச்சுன்னா இந்த ஜெம் வெப்சைட், இந்த இணையதளம் இருக்குல்ல, இந்த இணையதளம் வந்து ஒரு கடல், ஐ கேன் சே. அதாவது கடல் மாதிரி நீங்க பாத்துட்டே போகலாம். அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 நாள் 3 நாள் வரைக்கும் இந்த இணையதளத்தை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து சிறப்பா வடிவமைச்சிருக்காங்க. அதனால வந்து என்ன, உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வரும். இந்த இணையதளத்தை பார்க்கும்போது நிறைய சந்தேகங்கள் வரும். இந்த இணையதளம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா தமிழ்லயும் இருக்கு சார். இதுல தமிழ்லயும் இருக்கு, ஆங்கிலத்திலயும் இருக்கு, ஹிந்திலயும் இருக்கு, பல மொழிகள்ல இந்த இணையதளம் இருக்கு. உங்களுக்கு தமிழ்ல வேணும்னா நீங்க தமிழ்லயே கிளிக் பண்ணி இந்த இணையதளத்தை ஃபுல்லாவே தமிழ்லயே பார்க்கலாம். அடுத்தாப்புல வந்து ட்ரைனிங், இதை பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் நம்ம. இப்ப ட்ரைனிங் மாடியூல் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இதுல வந்து என்னாச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க. நல்ல நல்ல வீடியோஸ், பிரமாதமான வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க. அது வீடியோ எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு பேப்பரா வேணும்னா பேப்பரா ரிட்டன் டாக்குமெண்டா கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ரிட்டன் டாக்குமெண்டும் வேண்டாம், நான் வந்து எனக்கு வந்து பவர் பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னா பவர் பாயிண்டாவும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது வீடியோ இருக்கு, பவர் பாயிண்ட் இருக்கு, ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் இருக்கு, எது வேணும்னாலும் நீங்க எடுத்துட்டு படிக்கலாம். அதாவது வந்து அப்புறம் FAQ இருக்கு, அதாவது அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளும் இதுல இருக்கு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இது வந்து சீரியஸா ஒரு நல்ல முறையில வந்து அரசாங்கத்தையும் மக்களையும் இணைக்கணும், அரசாங்கத்தையும் தொழில் செய்பவர்களை இணைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஏற்பாடோட இதெல்லாமே கச்சிதமா பண்ணிருக்காங்க. அதாவது வந்து ட்ரைனிங் மாடல் வந்து பிரமாதமான ஒரு ட்ரைனிங் மாடல் பண்ணிருக்காங்க. அதனால வந்து கட்டாயமா நீங்க எல்லாருமே போய் நல்லா ஒரு நாள் 2 நாள் செலவழிச்சு பார்க்கக்கூடிய ட்ரைனிங் மாடியூல். அடுத்தாப்புல வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. உங்களுடைய கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா இருக்கும் பட்சத்துல வந்து ஜெம் வந்து நிறைய அதற்கு சலுகைகள் பண்ணுது. என்ன பண்ணுதுன்னா, நீங்க புரோட்டோடைப் பண்ணிருப்பீங்க. அதாவது சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே, அந்த மலை ஜலத்தெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த இதுல போகும்போது அந்த ரோட்ல வந்து இதுக்காக வந்து வடிவமைச்ச குழாய்கள் வழியா போகும்போது மனிதர்கள் இறங்கி அள்ளுவாங்க. இறங்கி அள்ளும் போது என்ன ஆகும்னா, உள்ள போகும்போது கேஸ் வந்து நிறைய பேர் இறந்து போறதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதாவது வந்து துப்புரவு தொழிலாளர்கள் இறந்து போறதை பத்தி எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, கேரளாவில் இருக்க சில இளைஞர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, பண்டிகூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஷின் வடிவமைச்சாங்க. அந்த மிஷின் போய் கை மாதிரி இருக்கும், 2 கை மாதிரி இருக்கும். அந்த மிஷின் உள்ள போய் அந்த ரோட்ல இருக்க மலஜல குழாய்களுக்குள்ள போய் அதுல இருந்து அள்ளி பக்கெட்டா அள்ளி அதை கொண்டு போய் வந்து வெளியேற்றுறது, எங்கெங்க அடைச்சிருக்குன்னு பாக்குறது, அது வந்து ஒரு வீடியோ, அங்க வீடியோ எடுத்து அந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிரீன்ல காமிக்கிறது, எல்லாத்தையும் பண்ணி ஒரு மிஷின் வந்து கிட்டத்தட்ட 35-40 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மிஷின் வந்து கேரளாவில வந்து முதல்ல வந்து அரசாங்கம் வாங்கி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தது. அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஒவ்வொருத்தரும் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் வந்து சிறப்பான கண்டுபிடிப்புகள் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, அதெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் என்கரேஜ் பண்றாங்க. இந்த புரோட்டோடைப் எல்லாம் வாங்கி அவங்க டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய என்கரேஜ் பண்றாங்க. அதனால ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து கடல்ல வந்து மீனவர்கள் வந்து கடல்ல மீன் பிடிக்க போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கட்டுமரத்துல போயிட்டு இருக்காங்க, இல்ல கப்பல்ல போயிட்டு இருக்காங்க, போட்ல போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க வந்து போகும்போது இந்த இடத்துல மீன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. எந்த இடத்துல மீன் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடலுக்கு கீழே வந்து ஒரு கருவியை விடலாம். ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி கண்டுபிடிச்ச கருவியை கடலுக்கு கீழே விட்டா அது வந்து இந்த இடத்துல மீன் அதிகமா இருக்கு, இந்த இடத்துல நீ மீன் பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லும். அதனால அந்த மாதிரி இதை வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய வாங்கி என்கரேஜ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து என்ன, ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனில இருந்து இந்த ஜெம், அதாவது கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ் வந்து நிறைய வாங்கி அதை என்கரேஜ் பண்றாங்க. இப்ப வந்து எனக்கு வந்து சந்தேகம் நிறைய வருது. இந்த ஜெம்மை பத்தி எனக்கு நிறைய சந்தேகம் இருக்கு. அந்த சந்தேகத்தெல்லாம் தமிழ்நாட்டுல எனக்கு யார் தீர்த்து வைப்பா? தமிழ்நாட்டுல எனக்கு யார் தீர்த்து வைப்பான்னு அழகா அதுக்குன்னு ஒரு கோஆர்டினேட்டரே கொடுத்திருக்காங்க சார். அதாவது அந்த இணையதளத்துல வந்து இதுக்குன்னு ஒரு கோஆர்டினேட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கோஆர்டினேட்டரோட பேரு ரமேஷ் மகாதேவன். அவர் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர், மாஸ்டர் ட்ரெயினர். அதாவது ட்ரெயினர் ஒரு 50 பேர் 100 பேர் இருக்கீங்கன்னா அவங்க வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ரெடியா இருக்காங்க. அவரோட மொபைல் நம்பரும் அந்த இமெயில் ஐடியும் நான் இதுல கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. அவரோட மொபைல் நம்பரும் இமெயில் ஐடியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அடுத்தாப்புல வந்து நீங்க இப்ப சொல்றீங்க, நீங்க மத்திய அரசை பத்தி மட்டும்தான் சொல்றீங்க. நீங்க வந்து மாநில அரசுகள், அதாவது தமிழ்நாடு அரசு இந்த மாதிரி ஏதாவது டெண்டரிங் எல்லாம் பண்றாங்களா, ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்றாங்களான்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம்.
how to see, அதாவது தமிழ்நாடு ரிலேட்டட் வந்து இ டெண்டர்ஸ் இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதை பத்தி, அதாவது நம்ம ஜெம்ம பத்தி மட்டும் பார்த்தோம். ஜெம்ல வந்து மத்திய அரசும் இருக்கு, மாநில அரசும் இருக்கு. ஆனா வந்து தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஸ்பெசிபிக்கா ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா இருக்கு. அதாவது வந்து ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது eprocure.gov.in. eprocure இணையத்துல வந்து என்ன பண்ணணும், இப்ப ஜெம்ம முடிச்சிட்டோம். அதனால இப்ப அடுத்தது வந்து அது ரிலேட்டட் சைட்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒண்ணு வந்து இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் என்னன்னா இந்தியாவுல இருக்க அனைத்து மாநிலங்கள்ல இருக்க இ டெண்டர்ஸ் ஃபுல்லா இதுல போடுறாங்க சார். இந்தியாவுல இருக்க அனைத்து மாநிலங்கள்ல இருக்க இ டெண்டர்ஸ், அதாவது வந்து எலக்ட்ரானிக் டெண்டர்ஸ் ஃபுல்லா இதுல போடுறாங்க. அதனால வந்து இதுல போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ரிலேட்டட் டெண்டர்ஸ் பத்தி கிடைக்கும். ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு டிஎன் டெண்டர்ஸ், தமிழ்நாடு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா தமிழ்நாடு டெண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி இணையதளம் வச்சிருக்கு. அதுல வந்து தமிழ்நாடோட இணையதளத்தை, தமிழ்நாடு சம்பந்தப்பட்ட டெண்டர்ஸ் மட்டும்தான் போடுது. அது வந்து லொகேஷன் படி இருக்கு, ஆர்கனைசேஷன் படி இருக்கு. அதாவது வந்து தமிழ்நாட்டுல என்னென்ன ஊர்ல என்னென்ன டெண்டர்கள் அவைலபிள் இருக்கு, எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன் டெண்டர்ஸ் போட்டிருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா வடிவமைச்சிருக்காங்க. கவர்மெண்டோட சைட் இருக்கிறதால நல்லா பண்ணிருக்காங்க இந்த சைட்டும். அதனால இது தமிழ்நாடு சம்பந்தப்பட்ட டெண்டர்ஸ் இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தாப்புல வந்து டெண்டர் 24/7, இதுலயும் வந்து நிறைய இந்திய அளவுல இருக்க டெண்டர்ஸ் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம், தமிழ்நாடுல இருக்க டெண்டர்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது டெண்டர்ஸ் ஆன் டைம், இதுலயும் வந்து உங்களுக்கு டெண்டர்ஸ் பத்தி ஃபுல் டீடைல்ஸ் இருக்கு. அதனால வந்து தமிழ்நாட்டுல யார் யார் என்ன மாதிரி வாங்குறாங்க, இந்திய அளவுல யார் யார் என்னென்ன பொருட்கள் வாங்குறாங்க, அதாவது அரசாங்க துறையில என்னென்ன பொருள் வாங்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க. அடுத்தாப்புல வந்து டெண்டர் ஸ்னீப்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு .com இருக்கு. இதனால இந்த இணையத்தெல்லாம் எதுக்காக கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஜெம் அப்படிங்கறது மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். அதனால வந்து மத்திய அரசாங்கம் மட்டும் வாங்குறத மட்டும் தான் சொன்னீங்க, மாநில அரசை பத்தி சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாநில அரசாங்கம் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வாங்குறதும் இதுல வருது கட்டாயமா. அடுத்தாப்புல வந்து உங்களுக்கு இந்த பவர் பாயிண்ட வந்து நிச்சயமா இந்த கலந்துட்டு இருக்க அனைவருக்குமே நாங்க வந்து இமெயில்ல அனுப்புறோம். அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்க எனக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சு, அப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்க ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சீங்கன்னா நானே வந்து உங்களுக்கு இமெயில்ல இந்த பவர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு இந்த ஜெம்ம பத்தி 40 நிமிஷம் நம்ம பேசணும், கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷம் அதுல ஃபுல்லா பேசிட்டோம். இப்போ வந்து உங்களுடைய சாட்ல வந்து நீங்க உங்க கொஸ்டின்ஸை நீங்க கேட்கலாம். உங்க கொஸ்டின்ஸை கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்த பதில் இப்பவே தர முயற்சி பண்றோம் நாங்க. ஓகே ஓகே கிருஷ்ணன் நாராயணன் கேக்குதா? நீங்க இப்ப யாருக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ நீங்க சாட்ல வந்து டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நிறைய பேர் டைப் பண்றதுக்கு விரும்பலைன்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ரியாக்ஷன்ஸ்ல போய் கீழே ரியாக்ஷன் இருக்கும், அதுல நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க கையை உங்களுக்கு தெரியும், அவங்க உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. நீங்க உங்க மைக்கை நான் அன்மியூட் பண்றேன் அந்த டைம்ல. சென்டில் அவங்க கேட்டிருக்காங்க, அதாவது let me know products that are mostly procured. 60%. Kindly let me know which products and services are mostly procured. அதாவது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 118 கேட்டகரியில சர்வீசஸ் இருக்கு. ப்ராடக்ட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 7000 கேட்டகரி இருக்கு. அதனால வந்து ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து லட்சக்கணக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. நீங்க வந்து உள்ள போய் பார்த்தாதான் அதுல வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இது இருக்கும். நல்ல சர்ச் போட்டிருக்காங்க. நீங்க வந்து என்ன ப்ராடக்ட் நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்களும் அந்த ப்ராடக்ட் அடிஷனல் ப்ராடக்ட் போடலாம். நீங்க போய் சஜஷனும் கொடுக்கலாம். நீங்க போய் என்ன ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து வாங்கலாமே அப்படின்னு சஜஷனும் கொடுக்கலாம். அதனால வந்து 60% ஆஃப் த ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் லட்சக்கணக்கான ப்ராடக்ட் இருக்குதால வந்து நீங்களே உள்ள போய் பார்த்தாதான் வந்து நல்லது. அடுத்தது வந்து அருண், AR அருண் கேட்டிருக்காங்க,
ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் வந்து ஜெம்ல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டாயமா பண்ணலாம். நான் இப்ப ஃபர்ஸ்டே நான் சொல்லிட்டேன். அதாவது வந்து தனிப்பட்ட நபர் தான் பண்ண முடியாது. சேதுராமன் சாத்தப்பன் பண்ண முடியாது. ஆனா சேதுராமன் சாத்தப்பன் வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கேன், அதாவது சாத்தப்பன் அன்கோ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கேன்னா நான் வந்து கட்டாயமா அதுல பதிவு பண்ணிக்கலாம். அதனால வந்து நானே நேத்தே பதிவு பண்ணி பார்த்தேன். பதிவு பண்ணி பார்க்கும்போது நல்லா பர்ஃபெக்டா எடுத்துட்டு, அதனால வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கட்டாயமா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுல ஜாயின் பண்ணலாம், ஜெம்ல ஜாயின் பண்ணலாம். மிஸ்டர் அழகப்பன் நித்யானந்தம் சார், நீங்க உங்க கேள்வி கேளுங்களேன். சார் குட் ஈவினிங் சார். நான் அழகப்பன் திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறேங்க. சொல்லுங்க சார். இப்போ அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ல நாங்க ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஏற்கனவே ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அந்த ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இது எந்த அளவுக்கு இதுல வந்து உபயோகமாகுங்க, அதுதான் புரிஞ்சிக்க முடியல. ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல என்ன ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி வந்து பண்ணுவாங்க என்னன்னு. அவங்க நடத்துற விழாக்கெல்லாம் வந்து ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி மூலமா தான் கொடுக்குறாங்க எல்லா கம்பெனியுமே. அதாவது ப்ராபகண்டா பண்றதுல இருந்து அடுத்தாப்புல வந்து அவங்களுக்கு அதுக்கான விழாவை ஆரம்பிச்சு நடத்துறதுல இருந்து அங்க லோக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே வந்து அவங்க வெளியில தான் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்களால பண்ண முடியாது. அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கட்டாயமா வந்து இதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு. நீங்க அந்த இணையதளத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்பெசிபிக்கா நான் பார்த்தேன். அதனால ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. நீங்களுமே உங்க கம்பெனியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம், ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா எந்த ஏரியால பண்ண விரும்புறீங்கன்னு சொல்லலாம். நீங்க தமிழ்நாட்டுல தான் பண்ண விரும்புறீங்களா, மத்த மாநிலத்துல ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண விரும்புறீங்களா அப்படின்னு அதை பத்தியும் சொல்லலாம் நீங்க. சரி, இப்ப அரசு விழாவுங்களா? ஆனா அது அரசு விழாக்கள் பண்றாங்களா இல்ல மத்த பொது விழாக்கள் மாதிரி எப்படி வருவாங்க? கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சு பேசுங்க. என்ன கேட்டீங்க சார்? அரசு விழாக்கள் மட்டும் அவங்க பண்ணுவாங்களா இல்ல மத்த விழாக்களுக்கு அவங்க வந்து இது பண்ணி கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்? அரசு விழான்னு கிடையாது இது வந்து. நான் இது அரசாங்கம் தவிர நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ், அதாவது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், தமிழ்நாடு சார்ந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனங்கள் எல்லாமே இருக்கு. அதனால வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்கள் இருக்கிறதால வந்து அரசு விழான்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது. நிறுவன விழாக்களுக்கும் நான் இது வந்து பொருந்தும். சின்ன பழனியப்பன். நன்றிங்க சார். சின்ன பழனியப்பன் முத்தழகப்பன் சொல்லுங்க, கேள்வி கேளுங்க. இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஹோட்டலும் இருக்குதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சம் சத்தமா கேளுங்களேன், எனக்கு கேட்கல. சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லும் போது அதுல ஹோட்டலும் இருக்குதா, ரூம்ஸ் எல்லாம் புக்கிங் அந்த மாதிரி பார்த்துதான் சொல்லணும். அதாவது நீங்க சொல்றது ஹோட்டல் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு கேக்குறீங்க. அதை வந்து நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். நான் வந்து இந்த கொஸ்டினை எடுத்துக்கிறோம் நாங்க. அதாவது நம்ம டீம்ல யாராவது இந்த கொஸ்டினை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம பதில் அவங்களுக்கு நம்ம இமெயில் மூலமா தருவோம் நம்ம அவங்களுக்கு. அடுத்தாப்புல வந்து ஏவி சென்டில் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அதாவது கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து இஸ் எ மஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆமா, கரண்ட் அக்கௌண்ட் வேணும். இதுக்கு கட்டாயமா வந்து இந்த நீங்க இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது கரண்ட் அக்கௌண்ட் கேட்பாங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் கேட்பாங்க. ஒண்ணுக்கு மேல 2 அக்கௌண்ட் கூட பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுக்கலாம். ஆனா கரண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் எ மஸ்ட். ஏன்னா வந்து இது எல்லாமே வந்து அந்த கம்பெனி பேர்ல போகணும் பணம். அதனால கரண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் எ மஸ்ட். சிட்டால்னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க. குட் ஈவினிங் சாத்தப்பன் சார். ஆக்சுவலி நீங்க வந்து sellers are not visible to buyers அப்படின்னு நீங்க சொல்லிங்க until the contract is established. அந்த இது பரிமாணம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு செல்லரோட இன்ஃபர்மேஷன் டோட்டலா பையருக்கு தெரியாதுன்னு நீங்க சொன்னீங்க. ஒன்ஸ் இட் இஸ் பீங் எஸ்டாப்ளிஷ்ட், அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் டிரான்சாக்சன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பையர் கெட்ஸ் டு நோ அபவுட் த செல்லர். இந்த செல்லர் இந்த இடத்துல இருந்து எனக்கு அனுப்புறாங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இஸ் தேர் a possibility bypassing this channel and they doing it personally on track? இல்ல, அதாவது வந்து இப்ப கட்டாயமா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு மினிமம் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த இ மார்க்கெட் மூலமா தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இ மார்க்கெட் பிளேஸ் மூலமா தான் சொல்லிருக்காங்க. அரசாங்கத்துல வந்து ஒரு மினிமம் பர்ச்சேஸ் வந்து இந்த இ மார்க்கெட், அதாவது 25% வந்து இந்த இ மார்க்கெட் பிளேஸ் மூலமா தான் வாங்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. அதனால வந்து பைபாஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து பெரிய அளவுல பண்ணிட முடியாது. அதனால வந்து இ மார்க்கெட் பிளேஸ்ல கட்டாயமா வாங்கிதான் ஆகணும் அவங்க. ஐபோன் ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க, அவங்க பேர் தெரியல. அவங்களுடைய மைக்கை நான் இப்ப அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். உங்க கொஸ்டினை கொஞ்சம் கேளுங்க ப்ளீஸ். ஹலோ, வணக்கம். சொக்கலிங்கம்.
ஐம் சொக்கலிங்கம் ஃப்ரம் கல்லல். சொல்லுங்க. வணக்கம். குட் ஈவினிங். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்க வந்து செல்லர் நேம் டிஸ்பிளே ஆகாதுன்னு சொன்னீங்க. அதே மாதிரி பையர் நேம் டிஸ்பிளே ஆகுமா? ஆகாதா? பையர் நேம் வந்து பையர் வந்து உங்க பையர் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறது இல்ல. ஏன்னா பையர் வந்து பையர் தான் இதுல வாங்குறவரு. அதனால பையர் நேம் தெரியும். அதாவது பையர் நேம் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது. பையர் போய் தேடுவாரு. அதாவது யார் பொருள் நீங்க என்னென்ன பையர் போய் என்ன பண்ணுவாருன்னா யார் பொருள் போடு. அதாவது அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கிளாத் பேக் சொல்லிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. கிளாத் பேக் வேணும்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா எனக்கு கிளாத் பேக் வேணும்னு அவர் சர்ச் பண்ணுவாரு. சர்ச் பண்ணாம அவரே வந்து பிட்லயும் போடலாம். அந்த பிட்ல போடும்போது எந்த கம்பெனி அப்படின்னு பிட்லயும் போடுவாங்க. அந்த பிட்டும் போடுவாங்க. கம்பெனி பேர் இருக்கும். அடுத்தாப்புல வந்து சாரி கேட்க வேண்டியது. அடுத்தது இன்னொரு கொஸ்டின். இதுல பேங்க் எல்லாம் வராங்களா? பேங்க், நேஷனலைஸ் பேங்க், இந்தியன் பேங்க், ஐஓபி, ஸ்டேட் பேங்க், அந்த மாதிரி பேங்க்ஸ் எல்லாம் இதுல கவரா? பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அப்ப பேங்க் இருக்கணும் கட்டாயம். ஆனா வந்து பேங்க் நான் அதிகம் பாக்கல இதுல. நான் வந்து குறிச்சு வச்சுக்கிறோம். குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு பதில் நம்ம கிருஷ்ணன் இதை கொஞ்சம் குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. பேங்க்ஸ் இருக்க பப்ளிக் செக்டர், அதாவது பேங்க்ங்கிறது வந்து பப்ளிக் செக்டர் யூனிட். அது வந்து அவங்களும் வாங்குவாங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதை நம்ம கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு சொல்லணும். அவங்க பேரும் நம்ம பதில் போடலாம். இல்ல ஜெனரலா ஆக்சுவலி பிரெமிசஸ் வாடகைக்கு விடணும்னா பேங்க்ல அப்ரோச் பண்றது அதுதான். ஓகே. அப்புறம் இப்ப வந்து சிவகுமார்னு ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அவங்க வந்து நான் இண்டிபெண்டன்ட் கன்சல்டன்டா இருக்கேன். நான் வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஸா ரிஜிஸ்டர் பண்ணல. நான் வந்து என்னோட பேர்ல தான் அந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை வந்து நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இல்ல பண்ண முடியாது சிவகுமார். ஆக்சுவலா நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி வேணும். அதாவது சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கம்பெனி கட்டாயமா வேணும். அப்படி இருந்தா தான் இதுல பண்ண முடியும். இண்டிபெண்டா உங்க பேர்ல தனியா பண்ணீங்கன்னா இதுல ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. அதனால சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஆரம்பிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்ப இருக்க நிலைமையில. அதனால வந்து நீங்க வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து இதுல வந்து ஜெம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தாப்புல வந்து மெய்யப்பன் அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஐடி ரிட்டர்ன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்ப 1 year ஐடி ரிட்டர்ன் தான் இருக்குனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். புது கம்பெனியா இருந்தாலும் 1 year தான் ஐடி ரிட்டர்ன் இருக்குன்னா கரெக்டா. 3 வருஷங்கிறது வந்து உங்களுக்கு 3 வருஷத்துக்கு மேல இருந்தா நீங்க அதை பத்தி பண்ணலாம். 1 year இருந்தா 1 year ஐடி ரிட்டர்ன் வச்சு நீங்க பண்ணலாம். அதனால வந்து இது வந்து 1 year இருந்தா பரவாயில்ல. அதனால ஒன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து இந்த பிசினஸ்க்கு வந்து ஃபண்டிங் அவைல் பண்ண முடியுமா பேங்க்ல இருந்து அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது வந்து நீங்க வந்து சப்ளை பண்ண போறீங்க குட்ஸ. சப்ளை பண்ணதுக்கு என்ன பேங்க்ல உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவாங்க. அந்த 10 நாளைக்கு 20 நாளைக்கு வேணா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவாங்க. ஆனா சப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபண்டிங் வேணும்னா அது வந்து உங்களுக்கும் பேங்குக்கும் இருக்க இடைப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்தது அது. அதனால வந்து சப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம்னா பேங்க் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. சப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பொருட்கள் வாங்குறது அப்படின்னா நீங்க வந்து எத்தனை வருஷமா அந்த பேங்க்ல பிசினஸ் பண்றீங்க, பேங்க் டீல் பண்றீங்க, அதை பொறுத்து அது ஒரு லிமிட் மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதனால நீங்க உங்க பக்கத்துல இருக்க பேங்க் உங்களோட பேங்கை நீங்க கேளுங்க. அடுத்தாப்புல வந்து சாரி கேளுங்க. ராமசாமி உடையப்பன் உங்க சார் வணக்கம். வணக்கம். நாங்களாம் வந்து வால்யூம் பேஸ்ட் பிசினஸ், அதாவது ஸ்டீல் ரீட்டைல் பண்றேன். என்ன பண்றீங்க? ஸ்டீல் ரீட்டைல். ஓகே. ஆமா, நாங்களோட மினிமம் பில்லே வந்து ஒரு 50,000 கிட்ட வந்துருது. நாங்க இத மேனுஃபேக்சர் பண்ற ரீசெல் தான் பண்றோம். இப்ப எங்கள மாதிரி சொல்லுங்க. நாங்கெல்லாம் இப்போ இதுல வந்து 25,000 தான் நீங்க சொல்றீங்க மினிமமா வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ எங்களோடதெல்லாம் வால்யூம் பேஸுங்கிறதுனால எங்களுக்குலாம் வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் அதுல ஏதாவது இருக்குங்களா? இதுல வேற ஆப்ஷன் கிடையாது. அதாவது என்னாச்சுன்னா அவங்க வந்து இப்ப அந்த ஸ்டீல்ல வந்து நான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் அதுதான் அப்பவே சொன்னேன். உங்கள்கிட்ட வாங்குறதோட மேனுஃபேக்சர்ல இருந்து வாங்குறது அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்டா இருக்கும்ல. அதனால வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து ரீசெல்லர் அப்பனா உங்களுக்கு ஒரு 10% மார்ஜின், அவங்களுக்கு ஒரு 10% மார்ஜின், 20% மார்ஜின் போயிடுது அவங்களுக்கு. அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா 25,000 வரைக்கும் தான் ரீசெல்லர்ல இருந்து வாங்கலாம், இல்லைன்னா மேனுஃபேக்சர்ல இருந்து தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் ஏற்படுத்தி இருக்காங்க. அதனால வந்து நீங்க வந்து ரீசெல்லரா இருந்துட்டு பெரிய ஐட்டம் விற்க முடியாது.
அடுத்தது ஐபோன் கெஸ்ட்னு இருக்கு. எனக்கு உங்க பேர் தெரியல. உங்க போனை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். ஹலோ. அடுத்தது வந்து இன்னொரு கேள்வி வந்திருக்கு எனக்கு. அதாவது சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ், எம்எஸ்எம்இ கம்பெனி எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் பத்தி அதிகம் தெரியாது, இ காமர்ஸ் பத்தி அதிகம் தெரியாது. அதனால வந்து அந்த ஓனர் வந்து எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு எண்ட் டு எண்ட் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து என்னாச்சுன்னா என்பிசில வந்து இது ஒரு ஒர்க்கை எடுத்துட்டு வேணா பண்ணி தரலாம். நம்ம நகரத்தார் அப்படிங்கறதால வந்து என்னாச்சுன்னா என்பிசில வந்து we can create a team. அந்த டீமை கிரியேட் பண்ணி ஜெம்ல யாராவது ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு என்பிசி டீம் கேன் ஹெல்ப். டாக்டர் கலை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால வந்து நம்ம என்பிசில வந்து ஒரு டீம் கிரியேட் பண்ணி, நம்ம கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, நம்ம வந்து ஒரு டீமை கிரியேட் பண்ணுவோம். அதுல வந்து ஏதாவது சின்ன சின்ன எம்எஸ்எம்இ கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களால ரிஜிஸ்டர் பண்ண தெரியல, அவங்களுக்கு பிட் பண்ண தெரியல அப்படின்லாம் சொன்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துக்கிறோம். கட்டாயம் இதை வந்து இந்த சஜஷன் எடுத்துக்கிறோம் நாங்க. அப்புறம் அருண் கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு கேள்வி. வந்து ஓகே, அருண் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்து ஜெம்ல நான் பார்த்தேன், இப்ப சர்ச் பண்ணேன் கிடைக்கல அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம கிருஷ்ணன் இதை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம அருணுக்கு நம்ம திருப்பி போகலாம். நம்ம அருண் நாங்க வில் கம் பேக் டு யூ. சொல்லுங்க. இன்ஃபினிக்ஸ் X603 ஒரு போன் ஐடென்டிஃபை ஆகுது. அது யாருன்னு நீங்க உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க. உங்க போனை நான் அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். சார் வணக்கம் சார், நான் ஓசூர்ல இருந்து கற்பஞ்சித்தின் பேசுறேன். சொல்லுங்க. வணக்கம். இப்ப சப்மிட் பண்ணும்போது நம்மளுடைய எல்லா டேட்டாவுமே அப்லோட் பண்ண சொல்றீங்க. பட் டேட்டா எல்லாமே அப்லோட் பண்றது நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையா? சேஃப்டி தானா? எந்த டேட்டா சொல்றீங்க? கம்பெனி ப்ரொஃபைல், பேங்க் டீடைல்ஸ். இது வந்து நீங்க அப்லோட் பண்றது வந்து ரொம்ப செக்யூர்டு இணையதளத்துக்கு, அதாவது வந்து ரொம்ப செக்யூர்டு இணையதளம். இதுல வந்து லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரி 2 லட்சத்துக்கு எக்கச்சக்கமான பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. அதனால வந்து என்னாச்சு, இதுல வந்து உங்களுக்கு இதுல அப்லோட் பண்றதால எந்த விதமான பயமும் கிடையாது. நீங்க வந்து சாதாரண பிளிப்கார்ட்ல போய் உங்களை ரிஜிஸ்டர் பண்றீங்க, அமேசான்ல போய் உங்களை ரிஜிஸ்டர் பண்றீங்கன்னா இதே மாதிரி டீடைல்ஸ் நீங்க கட்டாயம் கொடுத்தா ஆகணும். உங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் கொடுத்தா நம்ம அப்லோட் பண்ண போறது இல்ல. பேங்க் டீடைல்ஸ் எல்லாம் இது ஆன்லைன்ல கொடுக்குறோம் நம்ம. இதுலயும் வந்து என்னாச்சுன்னா ரொம்ப செக்யூர்டா தான் இதுல இருக்கு. நீங்க பயப்பட வேண்டாம். இதுல வந்து நிச்சயமா வந்து கவர்மெண்டோட இது, அதனால ரொம்ப செக்யூர்டா பண்றாங்க. அதனால வந்து எந்த விதமான பயமும் தேவையில்லை. ரைட் சார், தேங்க்யூ. அடுத்தது மிஸ்டர் ஜி.கே. மணி, உங்க போன் அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க क्वेश्चन தான் கேளுங்க. Good evening, Anna. Without seeing the product, how will they decide on the quality of the product? Many people for the same product they might have registered, but without seeing the product even once, how will they decide simply by seeing their records? அதுக்கு வந்து இப்ப ரொம்ப நல்ல क्वेश्चन, நல்ல கேள்வி. ஒரு பரிசுக்கான கேள்வின்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு நல்ல கேள்வி. என்னன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெசிபிகேஷன் எக்ஸலண்டா கொடுத்துடுறாங்க. நேத்து வந்து நான் ஒரு சின்ன கிளாத் பேக் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, அது வந்து எந்த சைஸ் இருக்கணும், எத்தனை தடவை தச்சிருக்கணும், முன்பக்கம் தச்சிருக்கணுமா, பின்பக்கம் தச்சிருக்கணுமா, எத்தனை ஸ்டிச் போட்டிருக்கணும், அதுல வந்து பிரிண்ட் எப்படி பண்ணிருக்கணும், என்ன ஒயர் இருக்கணும், எந்த மாதிரி திக்னஸ் இருக்கணும் இந்த கிளாத் பேக்கு அப்படின்னு கொடுத்துடுறாங்க. இப்ப உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்றது என்னன்னா, இதுல வந்து சர்டிபிகேஷன் கேட்கறாங்க. அதாவது வந்து சில இதுக்கெல்லாம் ஒரு சர்டிபிகேஷன் கேட்கறாங்க. இந்த கம்பெனி நீங்க சர்டிபிகேட் வாங்கி கொடுங்க, உங்க பொருளை பத்தி சர்டிபிகேட், இது வந்து இந்த சர்டிபிகேஷன் இருந்தா நாங்க வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அதனால வந்து பொருளை வந்து நீங்க டிஸ்பிளே பண்றீங்க, 2வது சர்டிபிகேஷன் வாங்குறாங்க, 3வது பொருளை பத்தி ஒரு 20-30 கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னு ஸ்பெசிபிகேஷன் கிளீனா கொடுத்துடுறாங்க. அப்படி இல்ல இந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் படி இல்ல, நீங்க போட்டோ படி இல்ல, நீங்க கொடுத்த சர்டிபிகேட் படி இல்லன்னா உங்களுக்கு வந்து 10 நாள்ல பொருளை திருப்பி அனுப்பிச்சிருவாங்க. தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் சர்டிபிகேட் தேர் ஆஸ்கிங். அது லோக்கல்ல அது வேணும்னாலும் அதையும் கேட்பாங்க. தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் வேணும்னா அதையும், ஏன்னா பொருளோட விலையை பொறுத்து இருக்கும், அது லோக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்கும்.
தேங்க்யூ சார். நல்ல கேள்வி, நல்ல கேள்வி. அடுத்து வள்ளி மயில்ங்கிறவங்க, உங்க போனை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். குட் ஈவினிங் சார். சார் இப்ப நம்ம புதுசா ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கு நீங்க ரேட்டிங் பத்தி சொன்னீங்க. நியூவா வர கம்பெனிக்கு எப்படி சார் ரேட்டிங் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க? எனக்கு நீங்க ரேட்டிங் பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா சார், ஒரு கம்பெனிக்கு ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க. இப்ப நான் ஒரு ஃப்ரெஷ் கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் ஓபன் பண்றேன், அப்ளை பண்றேன்னா எனக்கு எப்படி சார் ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க? ஹவு டு தே அசஸ் மீ? இல்ல, முதல்ல வந்து ரேட்டிங் இருக்காது. ஏன்னா அன்ரேட்டட் கம்பெனியா தான் இருக்கும். நீங்க 1-2 சப்ளை பண்ணனும், உங்களை ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒவ்வொரு பையரும் ரேட் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சப்ளை பண்றீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் வாங்குற பையர் உங்களை ரேட் பண்ணுவாரு, ரெண்டாவது வாங்குற பையர் அடுத்த ஒரு ரேட் பண்ணுவாரு. உங்களுக்கு ரேட்டிங் வந்து 5ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட், ரெண்டாவது ஆள் 4ன்னா 2 ஆவரேஜ் பண்ணி போடுவாங்க, மூணாவது ஆள் 4 போடுறாங்கன்னா 3 ஆவரேஜ் பண்ணி போடுவாங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட்ல அக்ரி வித் யூ, ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ரேட்டிங் இருக்காது. 1 by 1 நீங்க விற்க ஆரம்பிச்சோன்னா ரேட்டிங் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்ட் கம்பெனியா இருந்தா ஜெம் எப்படி சார் நம்ம அப்ளிகபிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது நீங்க கட்டி குடுக்குறீங்க, அதாவது ஒரு கட்டி குடுக்கறதுன்னா நான் வந்து அதை பாக்கணும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து அதிகமா நான் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்ல. கிருஷ்ணன் இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின். அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்ட் ஒர்க் வந்து பண்ண முடியுமா, ஜெம் மூலமா பண்ண முடியுமான்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. நம்ம பார்த்துட்டு நாங்க வில் ரிவர்ட் டு யூ, நாங்க திருப்பி உங்களுக்கு. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. அடுத்தது வீரப்பன்கிறவங்க, அண்ணா வணக்கம். வீரப்பன். இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஐ ஓப்பனிங்கா இருக்கு. இதுல இந்த ஒரு மேனுஃபேக்சரருக்கு வந்து நீங்க அந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க, ஸ்பெசிபிகேஷனோட சொல்றாங்கன்னு சொல்றீங்க. அந்த ஸ்பெக்குக்கு நம்ம தயார் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மேனுஃபேக்சரிங் டைம், லீட் டைம் கொடுக்குறாங்களா எப்படி? இல்ல ரெடி குட்ஸ் தான் எடுக்கலாம்? இல்ல அதுக்கு வந்து சப்ளை பண்றதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா 1 நாள்ல இருந்து 15 நாள் வரைக்கும் டைம் கொடுக்குறாங்க. சில சமயம் பிட் எல்லாம் நீங்க போறீங்கன்னு வச்சுங்க, உங்களுக்கு நிறைய நாள் டைம் தர்றாங்க. அதாவது வந்து ரெடி டு ரெடி. அப்ப பால் பாயிண்ட் பெண்ணை வாங்குறீங்கன்னு வச்சு விக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பால் பாயிண்ட் பெண்ணோ ஜெல் பெண்ணோ விக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா 1 நாள்ல இருந்து 15 நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் தர்றாங்க சப்ளை பண்றதுக்கு. இல்ல நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த டைம் கட்டாயமா தராங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. அடுத்தது சுப்பிரமணியன், உங்க போன் அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே சார், குட் ஈவினிங் சார். உங்க பிரசன்டேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம், தேங்க்ஸ். ஓகே சார், இந்த இப்ப இருக்க ஸ்டார்ட் அப் அவங்க வச்சிருக்காங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. புது ஸ்டார்ட் அப் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ண கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? புது ஸ்டார்ட் அப் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றது நாங்க நிறைய செமினார்ஸ் பண்ணிருக்கோம். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, என்ன தனிப்பட்ட முறையில எனக்கு ஒரு மெசேஜோ மெயிலோ அனுப்புங்க. நான் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் அதை நான் உங்களுக்கு கட்டாயமா கொடுக்குறேன். ஸ்டார்ட் அப் பத்தி நாங்க ஒரு மேகசின் நடத்திட்டு இருக்கோம். நாங்க என்பிசி சார்பா இல்ல, தனிப்பட்ட முறையில நான் ஒரு மேகசின் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஸ்டார்ட் அப்காக, இ மேகசின். அது வந்து 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த மேகசின் வந்துட்டு இருக்கு. அது வந்து ஃப்ரீ மேகசின், அதுல வந்து எந்த விதமான சார்ஜிங் ஃப்ரீ மேகசினா வந்து நம்ம குமுதம் ஆனந்தவுடன் மாதிரி ஒரு மேகசின் வந்துட்டு இருக்கு. அதனால வந்து ஒன்லி ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டோரிஸ் மட்டும்தான் அதுல வந்துட்டு இருக்கு. அதனால வந்து நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப் பத்தி நீங்க தாராளமா வந்து தனிப்பட்ட முறையில எனக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புங்க. நான் உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன். நீங்க எல்லாம் கூப்பிடுங்க, என்னோட போன் நம்பர்ல என்ன கூப்பிடுங்க. ஓகே சார், ஷூர் சார், ரொம்ப தேங்க்யூ. அடுத்தாப்புல வந்து இன்னொருத்தர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அதாவது கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் ஜெம்ல பையரா இருக்க முடியுமா, இல்ல வந்து பிரைவேட் கம்பெனி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போதைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் பையரா இருக்காங்க. ஒருவேளை பிரைவேட் கம்பெனி பின்னாடி வரலாம், நீங்க இந்த சஜஷன் கொடுக்கலாம். பிரைவேட் கம்பெனி பின்னாடி வந்து பிரைவேட் கம்பெனி வரலாம். அதனால வந்து இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் பையர். ஹலோ, அடுத்தப்பல இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ப்ரீவியஸ் செமினார்ஸ் நடந்ததுல அந்த செமினார்ல வந்து ஜெம்ல யாராவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செமினார்ல இந்த ஸ்பெசிபிக்கா அந்த கேள்வியை கேட்கல, இருக்கலாம். நான் இப்ப ரீசெண்டா மதுரையில ஒரு செமினார்ல கேட்டேன். அதுல வந்து 52 பேர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 அல்லது 3 பேர் ஜெம்ல இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. அதனால வந்து இனிமே வர்ற செமினார்ஸ்ல வந்து இந்த கொஸ்டினை கேட்கலாம். அப்புறம் வந்து செஷன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். நம்ம வேற யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. ஏதாவது சாட்ல क्वेश्चन வந்ததுன்னா எடுத்துக்கலாம்னே, இல்லைன்னா we can wind up.
கிருஷ்ணன் பேசுறேன். சாட்ல ஒரு லாஸ்ட் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தது வந்து ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க தான் ஜெம்ல இருக்கணுமா? ஜவஹர் பாபு அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க. ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க மாத்திரம் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஜவஹர் பாபு. ட்ரேட்மார்க்குக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஈவன் ஜிஎஸ்டி கூட வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. ஜிஎஸ்டி கூட வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. ட்ரேட்மார்க் வந்து இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அது வந்து கம்பெனி வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ் தான் ரெஜிஸ்டரும் பண்ண வேண்டாம். பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தா கட்டாயமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும். ட்ரேட்மார்க் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அதனால வந்து ட்ரேட்மார்க் நீங்க இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது. சோமசுந்தரம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பிரசன்டேஷன் வாஸ் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். எங்களுக்கு இதுதான் மகிழ்ச்சி. அதாவது என்பிசியோட சக்சஸே வந்து இது நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றதுதான் மகிழ்ச்சி. அதனால வந்து நூற்றுக்கணக்கான பேர் வந்து ஒரே நாள்ல, அதாவது கிட்டத்தட்ட 6-7 மணி நேரத்துல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இதை கலந்துகிட்டு நான் இதுக்கு பின்னாடி இது ஒரு பெரிய டீமே ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டீம் எல்லாருக்குமே எனது நன்றிகள். என்னோட ஒர்க் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது, ப்ரெசென்ட் பண்றது மட்டும்தான். அதுவும் தடங்களுக்கு வருந்தி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்கேன். மத்த வந்து பெரிய டீம், மலேசியாவில இருந்து இந்தியா வரைக்கும் பெரிய டீமே இங்க ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டீம்ல இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். அடுத்தப்பல வேற கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா இந்த செஷன் இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு வந்து ஒரு அருமையான செஷன் இருக்கு. டாக்டர் பலன், ப்ரோ சான்சலர், மலேசியால வந்து சைபர் ஜெயங்கிற யூனிவர்சிட்டியோட ப்ரோ சான்சலர், அருமையான பேச்சாளர். அதனால யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, கட்டாயமா வந்துக்குங்க. அவருடைய பேச்சை கேட்கறதுக்கு வந்து பல நாடுகள்ல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்காக அவங்க பேச ஒத்துக்கிட்டது வந்து ஒரு பெரிய இது வந்து கிஃப்ட்னு சொல்லலாம். அதனால வந்து அவருடைய பேச்சை கட்டாயமாக நீங்க அனைவரும் கேட்க வேண்டும். நான் வந்து 2013-15 கேட்டிருக்கேன், அவங்க பேச்சை கேட்டிருக்கேன். ரொம்ப அற்புதமான பேச்சாளர், மெஸ்மரைசிங் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால வந்து நாளை கட்டாயமா மிஸ் பண்ணாம கேளுங்க. இன்னும் 2 கொஸ்டின் வந்திருக்கு, எடுத்துக்கலாமா? பட ராமசுவாமி சொல்லுங்க. என்ன பட ராமசுவாமி என்ன சொல்லுங்க, நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் போயிட்டுங்க. Galaxy J7 அடுத்தது Galaxy J7. Hello sir, thank you for this presentation. It was great. Sir, for example, if I have rental properties which I can rent out, so இது வந்து GEM மூலமா என்னால ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமா? முன்னாடியே ஒரு क्वेश्चन இதே மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. நம்ம கிருஷ்ணன் நீங்க இந்த क्वेश्चन எழுதி வச்சீங்க, whether we can rent out property to government companies அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்க இதுக்கு உங்களுக்கு திரும்பி வரோம். இதை நான் பார்க்கணும், இது நேமா இருக்காது, இருந்தாலும் வந்து நாங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு திரும்பி வரோம். நாங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய பெயர் அண்ட் இதை சொல்லுங்க, ஊர் சொல்லுங்க. லக்ஷ்மி பல்வாங்குடி. லக்ஷ்மி பல்வாங்குடி. எஸ். அடுத்தது ராமநாதன், உங்க क्वेश्चन என்ன கேளுங்க. ஐட்டம் வந்து சார் ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம டெலிவரி பண்ணும்போது லாஜிஸ்டிக்ஸ்க்கு பர்టిక్యులர் டியூரேஷன் வந்து கொடுக்குறாங்களா? ஏன்னா எந்த ஊர்ல இருந்து நம்ம ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு தெரியணும், அது டெலிவரி பண்ணணும் வேற. ஆமா, உங்களுக்கு ஆர்டர் காப்பி வரும். ஆர்டர் காப்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் 15 நாள் வரைக்கும் டைம் கொடுப்பாங்க. அந்த 15 நாளைக்குள்ள நீங்க சப்ளை பண்ணி ஆகணும். ஓகே, இப்போ இந்த காஸ்ட்ல வந்து நம்ம ஆர்டர் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா, லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணணுமான்னு கேக்குறேன். ஏன்னா நம்ம எந்த ஊர் தெரிஞ்சாதான் லாஜிஸ்டிக் சொல்ல முடியும். லாஜிஸ்டிக் மாறும் ஒரு ஊர் விட்டு. ஆமா, நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஊரை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். நீங்க வந்து உங்களால வந்து நீங்க இப்ப ஒரு ரேட் கோட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து ஒரு பேனா 10 ரூபாய் பேனா, அது வந்து 10% தள்ளுபடி பண்ணி 9 ரூபாய்க்கு கோட் பண்றீங்கன்னா எந்த ஊர் வரைக்கும் உங்களால சப்ளை பண்ண முடியும்னு நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கணும். நீங்க வந்து உங்களால டெல்லிக்கு சப்ளை பண்றதுக்கு கொரியர் காஸ்ட் அதிகமாகும், மற்ற காஸ்ட் அதிகமாகும்னா நீங்க வந்து அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்க கோட் பண்ணிக்கணும். தமிழ்நாடுக்குள்ளதான் நான் சப்ளை பண்ண விரும்புறீங்கன்னா தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி, ஆந்திரா, கர்நாடகா அதை மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் சப்ளை பண்றதுக்கு. அதனால வந்து நீங்க வந்து கோட் பண்றது அப்படி பண்ணி ஆகணும் அதுல. அவ்வளவு क्वेश्चंस தானே. சோ சந்திரமௌலின்னு ஒருத்தங்க क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேமரால ரைஸ் பண்றாங்களா, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. இல்லையா? இல்ல, சந்திரமௌலி இந்த கேமரா ரைசிங் தி ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து சோமசுந்தரம் அப்படிங்கிறவங்க சொன்னாங்க the presentation was excellent, hats off to the team members, it was really an eye opener சொல்லிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் மிஸ்டர் சோமசுந்தரம். சந்திரமௌலி நான் இப்ப क्वेश्चन போறேன்.
அண்ணா சந்திரமௌலி அண்ணா சொல்லுங்க. அண்ணே நான் கிருஷ்ணன் பேசுறேன். ஒரு சாட்ல வந்து ஆர்கிடெக்ட் சர்வீசஸ் இருக்கா ஜெம்லர் கேக்குறாங்க. ஆர்கிடெக்ட் சர்வீசஸ் பில்டிங்காக தான் இருக்கு. ஆர்கிடெக்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு. அத வந்து நம்ம என்ன வேணா கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லிடலாம். நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆர்கிடெக்ட் சர்வீசஸ், மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லிடலாம். சந்திரமௌலி என்ன நான் சொல்றேன். இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, வங்கி எல்லாம் இதுல இருக்குமான்னு கேட்டாங்க. இல்ல, இருக்காது. ஏன்னா வங்கி வந்து அவங்க உங்க இணையதளத்துல தான் தனியா அவங்க இண்டிபெண்டா டெண்டர்ஸ் கால் ஃபார் பண்றாங்க. அதனால இந்த ஜெம்ல அது வராது. ஓகே ஓகே. நான் வந்து பப்ளிக் செக்டர் பிஎஸ்யூ வங்கியும் பிஎஸ்யூங்கிறதால நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். உங்களுக்கு கிளாரிபிகேஷன் நன்றி. நம்ம மறுபடியும் எதுக்கும் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு நம்ம திருப்பி சொல்லலாம். உங்களுடைய பிரசன்டேஷன் நல்லா இருந்து தனியா அவங்க இணையதளத்துல தான் வரும். அது இதுல ஜெம்ல ஓகே கட்டாயம். அப்ப அது மூலமா நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துட்டு அது மூலமா அப்ளை பண்ணலாம். ஆமா, அது என்ன ஈஸியர். அதுல ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதுல ஸ்ட்ரைட் அவே அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே எக்ஸலென்ட். நல்ல ஒரு எல்லாருக்கும் தெரியாது, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இதன் மூலமா சொன்னதுக்கு நன்றி. உங்க பிரசன்டேஷன் நல்லா இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம் சார், ரொம்ப சந்தோஷம். ராமசாமி பிஎல் ராமசாமி என்ன நீங்க உங்களுக்கு கேட்டிருக்கீங்களே. முதல்ல படிச்சுட்டாங்க. பிரைவேட் கம்பெனிஸ் அதுல வந்து பிக் பண்ணலாமா, பை பண்ணலாமா, பையரா வரலாமான்னு கேட்டிருந்தேன். ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து இன்னொருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க, இது மாதிரி வந்து நாளைக்கு வந்து 5 மணிக்கு வேற ஒரு மீட்டிங் இருக்கிறதால கொஞ்சம் முன்னாடி வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து முன்னாடியே பிக்ஸ் பண்ணது. ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு வேர்ல்டு லெவல்ல பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ல ஒருத்தர். அதனால டைம் சேஞ்ச் பண்ண முடியறது எனக்கு சந்தேகம் தான். இருந்தாலும் வந்து ஐ பாஸ் இட் ஆன் டு த கமிட்டி. ஓகே அவ்வளவுதான். எல்லா கேள்வியும் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வராத கேள்விகள் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க கேள்விகளை எங்கள்கிட்ட கேட்கலாம், தாராளமா கேட்கலாம். எங்க nbc.seminars@gmail.com கேட்கலாம், இல்ல seduraman.sathapan@gmail.com கேட்கலாம். We are always there. NBC is always there with you in all your ventures. That's why that ரொம்ப சந்தோஷம். கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளுடன் விடைபெறுகிறோம். வணக்கம். Thank you. நாளைக்கு 5 மணிக்கு பார்க்கலாம். அதுக்கு உண்டான கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அனுப்பியிருக்கோம். ஸோ சாட்ல ஒரு 2-3 பேர் கேட்டிருக்காங்க நாளைக்கு ப்ரோக்ராமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமான்னு. அந்தந்த குரூப்ல இப்போ முன்னாடி அனுப்பின மாதிரி அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அனுப்பியிருக்கோம். நீங்க ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்டான இன்விடேஷன்ஸ் திரும்ப உங்களுக்கு வரும். ஸோ கைண்ட்லி கோஆர்டினேட் வித் சென்டிங் தி கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் டு அஸ். தேங்க்யூ. ஸோ வில் வைண்ட் அப் வித் திஸ். Thank you, Sidhu. Thank you all.